की जय, हरिवल्लभ धाम की जय, मोहनदास जी महाराज की जय। वंदन करिए वाला करुणा सागर गुरुजी देव। वंदन करिए वाला करुणा सागर गुरुजी दे। करुणा सागर गुरुजी दे, प्यारा करुणा गुरुजी दे। वंदना करिए वाला करुणा सागर गुरुजी दे। और सभुवन थी उतरी आया, निज भजनो संदेशो लाया। भाग्यवंत भक्तों ने भाया, भाग्यवंत भक्तों ने भाया। ऋषि मुनि पंडितो पूजे, हमारा गुरुजी देव। वंदना करिए वाला करुणा सागर गुरुजी दे। मंगलकारी मूर्ति मनोहर, स्वानुभव माचे गुरु सागर। अनंत गति छे गुरुनी आगळ, अनंत गति छे गुरुनी आगळ। शेषनी खासी नमावे, सेवा मारा गुरुजी दे। वंदना करिए वाला करुणा सागर गुरुजी दे। मीठी मधुरी मुखनी वाणी, ज्ञान गंगा निर्मल पाणी। तृषा चूरणी तरससी पाणी, तृषा चूरणी तरससी पाणी। चौदलोकना देवो छाये, एवा मारा गुरुजी दे। वंदना करिए वाला करुणा सागर गुरुजी दे। करवेद सागर नल जगरिया, चरत माना उरमा डरिया। रण छोड़ ऋणानो बांधे मळिया, रण छोड़ ऋणानो बांधे मळिया। प्रेमी जनो सौ पाए लागो, एवा मारा गुरुजी दे। वंदना करिए वाला करुणा सागर गुरुजी दे। करुणा सागर गुरुजी दे, प्यारा परम गुरुजी दे। वंदना करिए वाला करुणा सागर गुरुजी दे। श्रीमद् करुणा सागर भगवान की जय, हरिवल्लभ धाम की जय, मोहनदास जी महाराज की जय, मोहनदास जी महाराज की जय, शास्त्रापुरी की जय। गुरु पूजन समाप्ति का
सकलधर जय जय कैवलनाथ सनातन सर्वकितारण अखिलानंद विनाश विनाशिक विविधवदान लोक चतुर्दश स्कंद पांडपन करण सुधारण विविध वाक्य गुण ग्रंथ नंद विग्रह उदाहरण अगणित इंद्र कटाक्ष वसुतम पद परम अलग सलंग एकता सयास को जाने न मर्म हंस निवासन धाम धनी तुम पुरुष पुरातन नमो नमो गिरवाण प्राणपति सचर समासन प्रकृति बिनु धन्य पुरुष पलक में अलक उपासक अन्य धाम पति देव युगल शक्ति तनयासक तब देवन के देव सकल सिर हो तुम कैवल साक्षिवंत सुख सरंग प्रौढ़ पद पुरुष एकलम जय करुणामय कांत अंत मध्य आच परापर हंस रूप स्तुति कुबेर निज ग्रंथ करण स्वर मंगल चरण जगन सजन उर ध्यान अब ग्रंथन प्रारंभ हो सुनहो संत सुजान लोक संख्य उत्पन्न गति सप्तद्वीप सुरधाम सो सब ग्रंथ में भाखे हो विविध वाद्य गुण गाम सकल अंग भिन्न भिन्न गति अर्थ बोध शुभ सार कहे कुबेर कर के कहो संशय हरण भव पार। आद्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल की जय श्रीमद करुणा सागर भगवान की जय कैवल धाम की जय मोहनदास जी महाराज राज की जय भगवान दास जी महाराज राज की जय गोवर्धन दास जी महाराज राज की जय सर्व संतन की जय गुरुपदी साहब सरसापुरी की जय कथा प्रारंभ समय का जय जय सौने हमारा કહ્યું નવું વર્ષ હિન્દુ સંસ્કૃતિ પ્રમાણે પ્રથમ કથા ખરેખર અહીંયા ટોટલ લગભગ 20 વર્ષથી આ આશ્રમમાં કથા સત્સંગ ચાલે. એમાં ખરેખર જે ચાહતવાળા
જે જ્ઞાનની સમજ જેને લેવી ખરેખર અંતરનો જે ભાવ એ આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ કે 10 વાગ્યા સુધીમાં કેટલા વ્યક્તિ આવે આ બધા આવે છે, સમજવા આવે છે, જ્ઞાન કથા સાંભળવાથી એ પણ ખરું એમાં ના નહીં, પણ એના પછી તમને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર ચાહત કેટલી છે. આપણે સગુણ ઉપાસનાની અંદર કૃષ્ણ ભગવાનના ભજનો સાંભળીએ છીએ. એમાં એક પ્રચલિત ભજન બહેનોનો તો ખાસ આવે કે હું રે સુતી મારા શયન ભુવનમાં મોહન મોરલી વાગી રે. હા, અને મોરલી વાગી એટલે રોતા બાળ મૂક્યા, ગાયો દોતો દોતે વાછડા છોડી મૂક્યા, કોઈની દેર જેઠ સસરાની પરવા કર્યા વગેરે ઘરમાંથી દોડી 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 અને જે મોહન મોરલી વગાડતા હતા ત્યાં પહોંચી ગયા. તો આ વચન શું કે કઈ કહેવા માંગે છે તમે કે એમાં એટલો ભાવ હતો, એટલો પ્રેમ હતો, એટલો રસ હતો, એટલે આ બધું મૂકીને જતા રહ્યા. તો આપણને એમાંથી આ ભાવ છે ખરો કે આજે પૂનમ છે, અમારે કથા છે, અમારે જ્ઞાન સાંભળવા જવું છે, એ જો ભાવ જાગૃત દરેક દરેક કોઈ સગુણના ભજનો સાંભળશો ને એમાંથી તો તમને લેતા આવડતું હશે કે એમાંથી પણ મળશે આપણને, પણ પાત્ર આમ હશે તો. એટલે ચાહક સિવાય આ વસ્તુ પ્રાપ્ત નથી થઈ. ધનભાગ છે અહીંયા ભક્તજનો પ્રથમ દિવસે પધાર્યા અને બેન લેખાબેન તરફથી આ ભજન અને વિષય પણ આપણો વિશ્વબ્રહ્મ વિધ્વંસ નીતિનો સારો એવો ચાલે છે. તો દયાળુ પરમગુરુ કરુણા સાગર ભગવાન પોતે નિજ ધામમાંથી કૈવિલની સમીપ હતા, સતત આનંદ હતો, છતાં એ કૈવલ માલિકનો હુકમ પોતાના શિર ઉપર ધારણ કરી અને આ જગતના વિશે ગુર્જર ભૂમિ ઉપર કુબેર સ્વામી નામનું પાત્ર ધારણ કરી અને આ જગતના જીવાત્માઓને જ્ઞાન ઉપદેશ આપવા માટે. તો જે ભાગ્યશાળી હશે એ આ જ્ઞાન ઉપદેશને સાંભળશે અને સાંભળીને એને ગ્રહણ કરશે અને ગ્રહણ કરી અને એનું આચરણ કરશે. તો જે આશયથી પરમ ગુરુ ને કૈવલ ધામ છોડીને અહીં આવવું પડ્યું એ આશય એમનો ફળીભૂત થશે. ઘણા ભક્તજનો આ જ્ઞાન સાંભળી સમજી સ્વીકારી અને પોતે ધન્ય થયેલા આપણી સમક્ષ હોય છતાં પણ આપણને ખબર ના હોય એવા આપણા એક બાબુલાલ કરી વિસનગરથી આવતા એ હમણાં લાભ પાંચમના દિવસે જ કૈવલધામ ગયા. તેમણે છેલ્લી ઘડીએ સતકેવલ સાહેબ, સતકેવલ સાહેબ, સતકેવલ સાહેબ 3 વખત કહ્યું અને પોતે કહ્યું બધા હંપી દેજો હું જવું છું. છેવટના આગલા દિવસે તો ધૂન બોલાવી, કૈવલની ધૂન બોલો બધા ભેગા થઈ. કૈવલ 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 કરતા કરતા ગયા. એટલે આ જે ભાવના છે તમને છેલ્લી ઘડી પણ આ વસ્તુ પરમગુરુ તમારાથી જુદા નહીં રહે. આ જ્ઞાન એવું છે, જ્ઞાનની સમજ અને જ્ઞાનની આદત એવી છે. આપણે પણ એ આત્માને પરમગુરુ એમના સાનિધ્યમાં રાખે એ વિનંતી કરીશું. બીજું કે આપણે વિશ્વ વિધ્વંસની જે ગ્રંથ ચાલે એ ખરેખર અત્યારના જે અંગ છે એ બહુ સમજવા જેવા. હા, જેહી જેહી ક્રાત કરત ભવ ભર મે તેહી તિન કે કિરતારા આન્યો આન્ય સકલ કે છેવટ સો નિજ સર્જન હારા
કરતા દયાળુ કહે છે કે જેહી જેહી કરતા કરત બહુ ભરમ તેહી તિનકે કરતારા અન્નો અન્ન સકલ કે છેવટ સો નિજ સર્જનહારા. જગતના સર્જનહાર માલિકે જે રચના કરી છે એ રચના આ ભવની અંદર, આ જગતની અંદર તમારી સન્મુખ તમને દેખાય છે. અને જે કંઈ દેખાય એ બધું જ બનાવનારા સર્જનહાર માલિક. એ સર્જનહાર માલિક સિવાય કોણ બનાવે? તમે અત્યારે આખો ટેકનોલોજીનો યુગ ચાલે છે. એ ટેકનોલોજી યુગની અંદર દુનિયાના બધા જ સંપ્રદાયનું જ્ઞાન તમને સાંભળવા મળશે. અને એ તમે તેની અંદર જોઈ અને તમારી દ્રષ્ટિથી બધું સાંભળશો તો જગતના બધા જ મતપંથો સર્જનહારની શોધ કરે છે ને એને જે શોધેલું છે એનું જ્ઞાન ચાલી રહ્યું. તર્ક વિતર્કથી સંવાદ થાય, પણ કોઈ જગ્યાએ જે કરુણા સાગર ભગવાનના ગ્રંથોની અંદર ન્યાય સહિત રચનાની જે વાત કરી છે એ દુનિયાના કોઈ ધર્મપંથમાં તમને જાણવા નહીં મળે. એવું જે પ્રગટ જ્ઞાન દયાળુએ આપ્યું છે આપણને કે આ જગત જે દેખાય છે એનો સર્જનહાર માલિક છે, નથી એમ નથી. મોટા ભાગના સંપ્રદાયો જે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં છે એમાં શૂન્યવાદના ઘણા છે કે જગત એની મેળે થાય છે અને ચાલ્યા કરે છે, એનું બનાવનાર કોઈ છે જ નહીં. એવી માણંદી વાળા ઘણા બધા સંપ્રદાયો શૂન્યવાદીઓ કહેવામાં આવે છે. પણ તમે પરમ ગુરુનું જ્ઞાન ગ્રંથો દ્વારા જો સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો તો સર્જનહારને વાળા આપણે નહીં જાણી શકતા, નથી મળી શકતા, નથી એનો ભેટો થયો. પણ એક વાત ચોક્કસ નક્કી થશે કે આ જગતનો બનાવનાર કોઈ છે એની મેળે કોઈ દિવસ કશું બનતું નથી. એટલે દયાળુ કહે છે કે આ જગતના જે સર્જનહાર માલિક છે એને આ જગત જે રચ્યું છે તમારી સન્મુખ, અન્નો અન સકલ કે સેવટ સો નિજ સર્જનહાર. અને જ્યારે એનો સમાવેશ થશે ત્યારે એકમાંથી એક જેમ પસારો થયો છે એમ એકમાંથી એક તમે એને વિલીન કરવા માંડો તો વિલીન કરતા છેવટે શું વધશે? કશું જ નહીં વધે, એક સર્જનહાર માલિક જ વધવાના. પણ આ દ્રષ્ટિ હોય તો, દાખલા તરીકે આ માનવ સમૂહ આપણને દેખાય છે, હવે દેખાય છે આપણા મા બાપમાં ગાલી દો, એ એમના મા બાપમાં એમ ગાલતા ગવાઈ દે તો છેવટે શું વધે? છેવટે સ્ત્રી ને પુરુષ બે વચ્ચે શું વચ્ચે? સ્ત્રી ને પુરુષ. અને આ જે સમાધિ થયા એમ છેવટે વધે શું? તો બધું ખતમ થતા છેવટે સર્જનહાર માલિક જ એક વધે છે. એની ઓળખ આપવા માટેનું આ જ્ઞાન દયાળુ કે હા તેહી છેવટ સબકે સામર્થ ખુદા જીનું સિર પર નહીં કોઈ પંચ તત્વ પર કે ખાલી ખગા તેહી દ્રષ્ટાંતે જોઈ. તેહી સેવટ સબકે સામર્થ ખુદ જીનું શરીર પર નહીં કોઈ પંચ તત્વ પર કે ખાલી ખગ તેહી દ્રષ્ટાંત જોઈ. બેન શું કહે છે કે આ છેવટે જે વધ્યું એ સર્જન. પણ શું વધ્યું? આ શબ્દ તો બધા બોલે છે
તો છેવટ વધે તું. પણ શું વધ્યું? એનો કોઈ નિર્ણય કરી શકતા. છેવટ કોને માને? આખો જ્ઞાનનો વિષય. આ પ્રત્યક્ષ દેખાતા તત્વો લીન થાય તો એ લોકો કે તત્વો ભળી ગયા, પણ પરમ ગુરુના ન્યાય અવ્યક્ત તત્વો ઉભા. જો કોઈ અવ્યક્તમાં ગયો કે ભાઈ અવ્યક્ત તત્વો ખતમ થઈ ગયા પછી જે વધ્યું, તો ભાઈ અવ્યક્ત તત્વો ખતમ થઈ ગયા શામાંથી ઉત્પન્ન થયું? એ વધ્યું. એટલે આ પ્રખર જ્ઞાન તમે આ રીતે જયારે વિચાર કરશો તો એની અદ્ભુતતાની ખબર પડશે અને પરમ ગુરુ શું કહેવા માંગે છે એનો ખ્યાલ આવશે. નહીં તો નહીં આવે, બધું તમને એક જ સરખું દેખાશે. જગતમાં બધા પૂછો કે તત્વો ભાગ કરતા જે વધ્યો તું, પણ તત્વો ભાગ કઈ રીતે કરવા? તત્વ તમે કોને કહો છો? ખરેખર તત્વ શું છે? તત્વ શેમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે? આ બધો નિવેડો ક્યારે તમે સમજી શકો? પરમ ગુરુના ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરો તો. એટલે જ યાર કહે છે કે તેહી સેવટ સબકે સાવરત ખુદ, જેનું સિર પર નહીં કોઈ. એના ઉપર પછી કશું આવતું જ નથી. એને છેવટ કહેવાય. એમને દ્રષ્ટાંત આપ્યું. શું દ્રષ્ટાંત આપ્યું? કે પંચ તત્વ પર કે ખાલી ખરી. આ પંચ તત્વો અવ્યક્ત અવ્યક્ત જયારે સમય જાય ત્યારે શું વધે? ખાલી શૂન્ય વધે. શું વધ્યું? ખાલી. શૂન્ય સિવાય ખાલી મુદ્દો બીજો કોઈ આવે નહીં એની ઉપર. શૂન્ય ખાલી પોળ બોલી ગયા એટલે પછી કઈ વધે નહીં એના સિવાય. એવી જ રીતે આ શૂન્યની અંદર સમગ્ર બાદ કરતા જે સર્જનહાર વધ્યા એની પછી બીજું કઈ ના આવે. છેવટ સર્જનહાર એટલે સર્જનહાર પછી એનું મૂળ બીજું ગોતાય છેવટ પછી. આ તમને દ્રઢતા કરાવે છે દયાળુ પરમ ગુરુ આ ચોપાઈ દ્વારા કે આ સર્જનહાર સિવાય કોઈ ભજવા લાયક નથી. વંદન કરવા લાયક ખરા, પૂજનિક ખરા, એમની વાણી જીવનમાં ઉતારીને જીવનમાં ઉતારવા જેવી ખરી, પણ પ્રત્યક્ષ જે જગત દેખાય છે એનો બનાવનાર કોઈ નથી. એનો બનાવનાર તો ફક્ત પરમ ગુરુ એની ઓળખાણ કરાવે છે. આદ્ય સખત સ્વરાજ કર્મેશ કૈવલ આ પાંચ વિશેષણ જેને લાગે આ બધું પાઠ કરતા એને જ સર્જનહાર કહેવાય. હવે આ શું દ્રઢ કરાયું તમને? સર્જનહાર માલિક દ્રઢ કરાયા. એના સાનિધ્યમાં જવાનું, વચ્ચે બીજા કોઈના સાનિધ્યમાં જવાનું. આ તમને નિર્ણય કરીને બતાવે છે કે આ જે છે એ જ સર્જનહાર માલિક છે. હા, जिनके जन्म नहीं को किनसे अंत विना के कदमी निज करता तो अजन अनादिका सबकी पर सद पदमी. जिनके जन्म नहीं कोई किल से અંત વિના કે કર. એનો કોઈ જન્મ નથી, બધા જ જન્મેલા. કોઈનો પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ પ્રથમ નિરંજન અને શક્તિ ઉત્પન્ન થાય એ ક્યાં જન્મ્યા? જન્મ્યા તમે અભ્યાસ કર્યો તો ખબર પડે. બ્રહ્મ એક આખી યોની છે. બ્રહ્મ શું છે? બ્રહ્મ યોની કહેવામાં આવે અને બ્રહ્મ યોનીમાંથી ઉત્પન્ન થાય. કરતા સર્જનહાર બ્રહ્મ યોનીમાંથી સર્જેલા નથી. બ્રહ્મ તો એનો પ્રકાશ છે, એનાથી પર છે. જયારે ઝીણી દ્રષ્ટિથી તમે આ વાત સમજતા શીખશો ને ત્યારે ગુઢાર થવાની વાતો આપણને સમજમાં આવે. તો આ જગતમાં જે કંઈ પેદા થયું છે એ બધું જ ઉત્પન્ન યોની દ્વારા થાય. યોનીનો મતલબ એટલે ફક્ત સ્ત્રીની યોનીનો યોની કહેવું નથી. જ્યાંથી સર્જન થયું એ યોની બ્રહ્મરૂપી જે ક્ષેત્ર છે
એ બ્રહ્મરૂપી ક્ષેત્રમાંથી જે જગત ઉત્પન્ન થયું એ બધો બ્રહ્મ યોનિમાંથી. એટલે આ બધા 84 લાખ પ્રકારના જે ઘાટમાંથી ઘાટ ઉત્પન્ન થાય છે એ બધી યોનિ કરતા બધા જ તત્વોનો ઘાટ જેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો એ બ્રહ્મ યોનિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો. એટલે દયાળુ કહે છે કે આવો જે બ્રહ્મ છે એના પ્રકાશક જે સર્જનહાર છેવટે જે વધે છે એની ઉપર પછી કઈ બાકી રહેતું નથી. यही सेवट सबके सामर्थ खुद जिनु सिर पर नहीं कोई. पंच तत्व पर के खाली खग તે દ્રષ્ટાંત જોઈ. આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી તમે જોઈ શકશો કે એના ઉપર કોઈ છે નહીં. જિનકે જન્મ નહીં કોઈ કિંમત, આનો જન્મ જ નથી થયો. જો સર્જનહાર ઉત્પન્ન થતા હોય તો એની પર કોઈ વસ્તુ છે નક્કી સાબિત થાય. પણ સર્જનહાર જેવો જે ન્યાયપૂર્વક નિર્ણય કરીને તમને જે સમજાવવામાં આવ્યા છે આ સર્જનહાર પર કોઈ મુદ્દો પછી રહેવા પામતો નથી. એટલે કે જેનો જન્મ નથી અને એનો અંત પણ નથી. જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય એનો અંત હોય. આ બ્રહ્મયોનિમાંથી જેટલું ઉત્પન્ન થયું છે એનો અંત છે, એનો વિલય છે, એ સમય જાય છે. કરતા કોઈ દિવસ કોઈ જગ્યાએ વિલાતા નથી અને એનો અંત પણ નથી. એવું નિર્ણય કરીને તમારે સમજવાનું. નિજ કરતા તો અજન અનાદિ, એ તો અજન્મા જ અનાદિક છે. એનો કોઈ વાર પાર નથી. ક્યાંથી એનો સમય ના લાગુ પડે એવા અનાદિક જે નિજ કરતા માલિક છે. સબકી પર સદ પદ એ પદની અંદર જે બિરાજમાન છે એ નિજ પદ રૂપે જે રહેલા છે એ નિજ પદમાં આપણે જવાનું એટલે અને સાવધાન એવું નથી જવાનું છે. તમારે સ્થૂળતા દ્વારા એ પદની સાથે અવિરામ કરવાનું છે, એની સાથે એકતા કરવાની. હા, સુન અજણિત પણ સાક્ષી વિના કે ચૈતન વિના નવે તું સાક્ષી વેત રહિત વિનુ ચૈતના જીમે કરન ગુણ હેતુ. બહુ સરસ વસ્તુ કે શૂન અજાણિત પણ સાક્ષી વિનકે. શૂન્ય પણ અજન્મા, શૂન્ય જન્મેલું નથી. પણ શું કહે છે કે શૂન અજાણિત પણ સાક્ષી, એનામાં સાક્ષી પણ નથી. સાક્ષી પણ કોનામાં હોય? જેનામાં 3 મુદ્દા હોય ચૈતન હોય. કયા 3 મુદ્દા? જાણપણું, સક્રિયપણું, ચૈતનતા. આ મુદ્દા જેની સાથે હોય એ સાક્ષી બની શકે. બાકી બીજો કોઈ સાક્ષી બની શકતો. તો આખા મોટા ભાગના ઘણા સંપ્રદાય શૂન્યવાદનામાં કે છેવટે શૂન્યમાં સમાઈ જાય છે અને શૂન્યમાં ઉત્પન્ન થાય છે. આનો કરતા મળતા કોઈ છે નહીં. તું જૈનોની અંદર જાય ભાઈ તું નિષ્કામ બની જા, દરેક કર્મોથી શુદ્ધ બની જઈ, પછી તારા આવવા જવાનું મટી જશે. એ આવવા જવાનું મટી ગયું બરાબર, પણ એને સાચા સર્જનહારની શોધ કરી ખરી? એને સાચા સર્જનહારનો આનંદ મળ્યો ખરો? કોઈ બાળક ખોવાઈ ગયું હોય અને બાળક કલ્પાંત કરતું હોય અને જ્યારે એની માતા મળે ત્યારે એને જે આનંદ આવે છે એ પ્રકારનો આનંદ આ શૂન્યમાં મળે ખરો? જો તમે તમારા બાપને ભૂલી ગયા છો, એવા જે સર્જનહાર એના સાનિધ્યમાં જાઓ તો એ આનંદ કેવો હશે? ખરેખર આ વસ્તુ સમજવા જેવી. કઈ દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે શૂન્ય પણ અજન્મા પણ એ સાક્ષી નથી. હવે તમે કોઈ પણ સંપ્રદાય વાળા સાથે તમે જો તર્ક વિતર્ક અથવા તો એનો શાસ્ત્રાર્થ કરવા બેસો ને, ત્યારે આ પદમાં એ લોકો એને ઉભારતા તમે આ વસ્તુ કહી શકો કે ભાઈ એનામાં સાક્ષીપણું છે ખરું? જો કે સાક્ષીપણું છે તો શૂન્યના લક્ષણો તમે જે બતાવો છો એ લક્ષણમાં ક્યાંય સાક્ષીપણાનો મુદ્દો આવતો નથી. તો કઈ રીતે સાક્ષીપણું રહી શકે?
આ એક એક વસ્તુ દયાળુ પરમ ગુરુ તમને સમજાવે છે કે તમે કોઈ પણ જ્ઞાન સંપ્રદાય સિવાયના જે મતપંથ હોય એનું જ્ઞાન લેવા એનું સમજવા માટે જ્યારે બેસશો જ્યારે એન્ડની જ્યારે વાતો હશે ત્યારે તમે આ વસ્તુ સાંભળેલી હશે ને એટલે તમને ત્યાં સંશય ઉભો થશે કે હજુ આમાં કંઈક ખામી છે, સત્ય વસ્તુઓ સમજાઈ શકતા નથી. એટલે દયાળુ કે છે કે સાક્ષી વેદ રહિત જેનું ચેતન. હવે સાક્ષીવત પણ નથી તો એને ચેતન કઈ રીતે કેવું? ચૈતન વસ્તુ એક એવી છે કે બધાને જાણે. ચૈતન વસ્તુ એક એવી છે કે બધાને ક્રિયા કરાવે. તારે શૂન્ય બધાને જાણતું નથી, શૂન્ય કોઈને ક્રિયા કરાવતું નથી. શૂન્યમાં બધા ક્રિયા કરે છે, જાણવા વાળા બધા શૂન્યમાં છે, પણ શૂન્ય એવું છે નહીં. એટલે દયાળુ કહે છે કે સાક્ષી વેત રહિત વિત ચિત્ત. એમનું જે વિત કેવું છે? સાક્ષી વગરના ચૈતનનું. તો આપણું વેત કેવું છે? સાક્ષી સહિત મુદ્દો છે આપણો. એટલે એ લોકો સાક્ષી વગરના વિત વગરના ચૈતન્ય સર્જનહાર માને છે, અથવા તો ચૈતન માને. જીમે કરણ કોણ હેતુ? જો એમાં સાક્ષીપણું ના હોય, કઈ ક્રિયા કરવાપણું ના હોય તો જગત કેવી રીતે રચી શકે? અને એના તમે હેત કરો તો તમને શું આપો? એટલે આવું શૂન્ય છે એ સર્જનહાર હોઈ શકે નહીં. હા, એત વિના ગુણ કરહી ઉપાસના, સુસક શૂન્ય કે ધ્યાનો, તુમ ઉદ્ધાર કરણ ગુણ જન કે, જાણ્ય વિનાશન માનો. હેત વિના ગુણ કરહી ઉપાસના, સુસક શૂન્ય કે ભાવ ધ્યાનું. હવે જે એનામાં તમને સમજવાનું હેત ના હોય તો હેત વગરની વસ્તુમાં ઉપાસના શા માટે કરવી? એનામાં હેત નથી, તમને સમજવાની શક્તિ નથી, તમને મુદ્દો જાણી શકતો નથી, તો તમે એની ઉપાસના શા માટે કરો? તમે ઉપાસના કરો તે જાણતું નથી, જાણે છે નથી જાણતું. તો એ જગતમાં જેટલા એની ઉપાસના કરતા છે એને શું મળવાનું? એને કઈ નહીં. છેવટે ફોગટ ફેરો થવાનો. કેવો થવાનો? ફોગટ ફેરો. એટલે દયાળુ તમને સમજાવે છે કે આવી રીતે જે જગતની અંદર માનંદી છે એ માનંદીને તમે તપાસી જુઓ અને પછી મારા જ્ઞાનનું તોલમોલ કરો તો તમને સમજાશે કે ખરેખર પરમ ગુરુ કયું જ્ઞાન લઈને આવ્યા, એ શું સમજાવવા માટે મને કયા પદમાં લઈ જવા માંગે, તો તમે સમજી શકશો, નહીં તો સમજાશે નહીં. હા, તો શું કહે છે? જીનને તેને કયા કારણથી કયા હેતથી તમારે એની ઉપાસના કરવી? એના શું કહે છે કે તેનો ઉદ્ધાર કરે કોણ કજન કે? તો એ કોનો ઉદ્ધાર કરી શકે? આવું છોઈને કોઈનો ઉદ્ધાર કરી શકે? અત્યારે હાલ આપણે આ શરીરને ચેતનવંતું કહેવાય, તો આપણી સેવા કરે એ માણસને કઈ દુઃખ આવે તમે એનો ઉદ્ધાર કરી શકો, દુઃખ ટાળી શકો. પણ મરેલું મળતું હોય એની ગમે ત્યાં સેવા કરતો હોય, અથવા તો પૂતળું બનાવીને સેવા કરતો હોય ને એને ઉપાધિ આવે છે એ પૂતળું સેવા કરવાનું છે, ઉદ્ધાર કરવાનું છે. એવી જ રીતે આ મૂળ મુદ્દા સિવાયની જેટલી ઉપાસનાઓ છે એ કોઈનો ઉદ્ધાર કરવાની નથી. તો તમે શા માટે એમાં અટકો છો અને એવી ક્રિયા શા માટે કરો છો? આ સમજવાનું છે તમે આપણા સંપ્રદાયમાં પણ. તો તમે કોની સાથે ક્રિયા કરો છો, કયા ભાવ લગાવો છો? એ દયાળુ આપણને કહેવાય. તો તેનો ઉદ્ધાર કરવાનું કોણ જાણે કે જાણ વિના સુનમાન. એનામાં જાણવા પણ છે ને, કોઈને જાણતું જ નથી. આવો જાણવાનો ગુણ નથી તો સમદમ રૂપે જેમ સેમ પડ્યું છે.
અને જેમ જેમ પડ્યું છે એની ઉપાસના કરવાથી તમને કઈ મળે નહીં. હા, સર્જનહાર વિના પને નિજ તેનું આપને ક્યાં લગહી લગે વિના ના તો નહીં જીનસે તો ગુણ કારણ પગહી. સર્જનહાર વિન अपने निज તેનું अपने ક્યાં લગે હી. હવે આપણો સર્જનહાર નથી તેને આપણે શું લાગે વર્ગ એને યાર કઈ લાગે વર્ગ ખરું. અહીં કોઈક છોકરો રમતો હોય ગમે ત્યાંથી બહાર ત્યાં પડો વાગે તમારે લાગે વર્ગ ખરું. કેમ? તમારી જોડે નાતો જ નહીં. આપણી જોડે ને આપણું નહીં, આપણે એને સર્જ્યું નહીં એટલે આપણે જોડે નાતો નથી, આપણે લાગે વર્ગ નહીં. તો આવી ઉપાસનાઓ આવા ધર્મ મત પંથોની અંદર જે હાર્દ બતાવ્યું છે એ હાર્દની ઉપાસના કરશો તો તમારે શું લેના દેના એની સાથે? કોઈ લેના દેના ખરું? તમે કંઈક કરો એને ખબર પડતી નથી, તમને જ્ઞાન આપતું નથી, તમને કઈ મદદ કરતું નથી, તમે કઈ ક્રિયા કરો છો એને તમારા પર હેત નથી. તો આવા મુદ્દા સાથે આપણે કઈ લાગતું વળગતું નથી. તો એ શું કરવાનું? આમ શું કામનું? લગે વિના નાતું નહીં જીનશે તો કુલ કારણ પગહી. જો આપણે નાતું લાગતું નથી તો શા માટે એને પગે લાગો છો, એની પૂજા કરો છો, એની ઉપાસનાઓ કરો છો? હા, એનો તમે વિવેકથી માનપાન આપો, પણ એ મારો સર્જનહાર છે, મારું કલ્યાણ કરશે એવા ભાવથી તમારે ઉપાસના કરવાની ત્યાં આવતી નથી. હા, તેહી પર કારણ બ્રહ્મ કરતા કરતા કીનું ન કોઈ જો તે જુગ में ही जड़ पिता से कौसुतने चित प्रोई. દાખલો આપે સમજાવવા માટે કે તેહી પ્રકારણ બ્રહ્મ કરતા કરતા કિનું ન કોઈ. શૂન્યની વાત પતી. મોટા ભાગના બ્રહ્મ સિદ્ધાંતની અંદર બ્રહ્મની અંદર ભરાયેલા. તો બાપજી બ્રહ્મની વાત કરે તો કે જે બ્રહ્મ જે છે એ શૂન્યના વાત કરતા તેહી પ્રકારણ બ્રહ્મ કરતા. બ્રહ્મ પણ એના જેવું જ છે ગુણની દ્રષ્ટિએ. બ્રહ્મ કઈક મુદ્દો છે, શૂન્ય કઈ મુદ્દો છે નહીં. શૂન્ય એટલે ખાલી પોલમ વસ્તુ, એને ચપલીમાં કોઈ ઘડ્યું નથી, એ કોઈ વસ્તુ. બ્રહ્મ કઈક વસ્તુ છે, પણ કેવું બ્રહ્મ વસ્તુ ખાય પણ કેવી? તો શૂન્યના જેવી છે. જેવા શૂન્યના લક્ષણ છે એવા બ્રહ્મના લક્ષણ. એટલે કહે છે કે તેહી પ્રકારણ બ્રહ્મ કરતા એ પેલું કરી ન શકે એવું છે. એમ બ્રહ્મ પણ કઈ કરી શકે એવું નથી. કરતા કિરણ કોઈ. આ જગત દેખાય છે એમાં બ્રહ્મે કઈ કર્યું? બ્રહ્મને સમજજો. ના સમજતા હોય તો અરસ પરસ ગ્રંથ લઈને વાંચજો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. તો આવું જે બ્રહ્મ છે એના જગત બનાવ્યું નથી. જો તે યુગ મેં હિજળ પિતા છે કોઈ સૂતને કોઈ. દાખલો આપો. કોઈ હિજળ હોય એટલે કોઈ નપુંસક પુરુષ હોય, જે ત્રીજી જાત છે, સ્ત્રી પુરુષ ને નાન્યતર જાત છે, એના કોઈ દાડો બાળક હોય ખરું? એના બાળક ના હોય તો દીકરો કોઈ હોય ખરો? એને કોઈ પિતા કહેનાર મળે ખરો? એને કોઈ પિતા કહેનાર હોય નહીં. એવી રીતે બ્રહ્મ પણ આવું છે, એ કઈ કરી શકે એવું નથી. હવે તમે એને બાપ કઈ પૂજા કરશો તે તમને કેવી રીતે હેત આપશે, પ્રેમ આપશે? એ અજ્ઞાનતા છે. બાપ કોઈ છોકરો બીજો એ હતો ને પેલાને બાપ કે એની અજ્ઞાનતા કે નહીં કે ખરેખર તો મારો બાપ નથી, કારણ કે એને હેત તો ઊભું થવાનું નહીં. એટલે દયાળુ કહે છે કે બ્રહ્મ પણ એવું શૂન્ય સૂચક છે. અને એ દાખલો આપ્યો કે જેમ આવા હિજળ પુરુષનો બાળક ના હોય
એમ બ્રહ્મના પણ એમાંથી કઈ ઉત્પત્તિ થતી, એટલે બ્રહ્મ કઈ કોઈને ઉત્પન્ન કરતું નથી. હા, तब से निज कीरतार सकल के सामर्थ सर्जनहारा तीनों पवन की पेज परमहिता कही कुबेर विस्तारा. સબકે નિજ કીર્તાર સકલ કે સમર્થ સર્જનહાર. એટલે આ બધું જે જગત દેખાય છે એ જગતના ઘાટ 84 લાખ પ્રકારના ઘાટ અને આપણે માનવતાનું ધારી જીવાત્મા બધાના સર્જન કરનાર એક સર્જનહાર માલિક સમર્થ. આને સમર્થ કહેવાય. આ જગતમાં બીજો કોઈ સમર્થ છે જ નહીં કે જે આ રચના રચી શકે એને સમર્થ કહેવાય. બીજી ઘણી સામર્થ્યતા તો છે જગતમાં, પણ પદાર્થોની, તત્વોની, સિદ્ધિઓની એ સામર્થ્યતા છે. પણ આ બધું સિદ્ધિઓ સહિત ઉત્પન્ન કરવાની સામર્થ્યતા કોઈનામાં ખરી? તો એ સમર્થ સર્જનહાર માલિક છે અને બધી સામર્થ્યતા એનામાં રહે ને એને જ સર્જનહાર કહેવાય. બાકી બીજા કોઈને સર્જનહાર કહેવાય નહીં. એટલે દયાળુ કહે છે કે તેનું પાવન કી તે જ પરમ હિત. એને પ્રાપ્ત કરવા માટેની જે રીત છે એ મને તમારા ઉપર હેત આવ્યું છે એટલે હું આ તમને જણાવું. કોણ કહે છે? પરમ ગુરુ આપણને જણાવે છે કે તમારા માનવતાનું ધારી જીવાત્મા ઉપર મને હેત આવ્યું છે એટલે હું આ તમને બધી વાત સમજાવું છું કે ખરેખર સાજા કોણ છે. કહી કુબેર વિસ્તારા. હું વિસ્તાર કરીને બધું તમને સમજાવીશ કે આ સર્જનહારને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા અને આ સર્જનહાર કોણ છે. એ તમારા માનવતાનું ધારી જીવાત્મા ઉપર હેત છે. એ હેતના કારણે હું પ્રગટ થઈ અને આ જ્ઞાન તમને સમજાવું. હા, तेहि परम पति पावन कीरता चदीप सदोदित छाजे रहे अचल एकता विगत से सुधर्म धर्म समाजे. 22મો સિદ્ધાંત પૂરો થઈ અને 23મો સિદ્ધાંત આવે. અને એ 23મા સિદ્ધાંતમાં દયાળુ કહે છે કે ભાઈ કર્તાની રીત પ્રાપ્ત કરવાનો ધર્મ કયો? હવે આ બતાય આપણને આગલા આગમાં બતાય કે આવા સર્જનહાર છે, હવે એમને પ્રાપ્ત કરો. તો કયા ધર્મથી તમે પ્રાપ્ત કરી શકશો? એને પ્રાપ્ત તો કરવા પડે. આપણે ભૂલા પડ્યા છે, એને ઓળખાવા માટે આવ્યા છે અને ઓળખાઈ પછી એને મળવાનું છે. તો એ રીત બધી પરમ ગુરુ હેત લાવી અને આપણને બતાવે. બોલી ગયા ને? તેહી પરમ પતિ પાવન કીરત જદીપ સદોદિત સાજે રહે અચલ એકતા વિગત છે સુધર્મ ધર્મ સમાજ. તો તે પરમ પતિને પ્રાપ્ત કરવાની જે આરત, એ આરત તમારામાં જયારે ઊભી થાય તો એ આરત જ લઈ જાય. આપણે બધા ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, ગ્રંથો વાંચ્યા, સત્સંગ કરીએ છીએ, એની અંદર આ અંશને કઈ રકમો આપેલી છે એ બધાને ખબર છે ને કે સુરતા, નૂરતા, અખર, આરત, ચૈતનતા, ઐશ્વર્ય. આ રકમોથી જ તમે કૈવલ ધામમાં એટલે કરતા માલિકના સાનિધ્યમાં જવા. તો આ રકમોમાં કયા મુદ્દા આપ્યા? સુરતા, નૂરતા, અકલ, આરત. તો આ આરત શું છે? કોઈ પણ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાની ચાહના, એને આરત કહેવાય. હવે આ આરત અત્યારે ક્યાં વાપરીએ છીએ? આપણે પદાર્થને પ્રાપ્ત કરવામાં વાપરીએ. આરત ખૂબ છે આપણી. રાત દિવસ આરત ઝંખવાને આપણને શાંતિથી બેસવા નથી દેતી, પણ સમય નથી બેસવા દેતી પદાર્થ પ્રાપ્ત કરવા, ઇન્દ્રિયોના મોજ શોખ માટે. એ આરત એટલી મશગુલ બની ગઈ છે કે આપણે પોતાના સ્વરૂપને સમજી શકતા નથી. એટલે અહીં દયાળુ કહે છે કે એ આરત દ્વારા તમારે પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરવી પડશે. તો કેવી આરત જોઈ છે એના માટે દયાળુ આપણને આ અંગમાં સમજાવશે કે ભાઈ
રહે અચલ એકતા વિગત છે સુધર્મ ધર્મ સમાજ. આ આળત આવા પુરુષ સાથે જો એકતા રાખી શકે, અવિગત પતિ સાથે જો એકતા રાખવાનો સુધર્મ તમારી પાસે હશે તો તમે એને પ્રાપ્ત કરશો. હવે ધર્મ અને સુધર્મની વાત આવે તો ધર્મ કેને કેવો અને સુધર્મ કેવો? સુધર્મ ગમે એને પૂછે સીધે સીધો શું જવાબ આપો? ચોખ્ખો ધર્મ. શું કે? બીજું તો આવડાને શું કે? ચોખ્ખો ધર્મ. પણ એ ચોખ્ખો નહીં, પણ એનો અર્થ જુદો છે. કે આખું જગતના 84 લાખ પ્રકારના ઘાટ બધા ધર્મથી વર્તન કરે. કયા ધર્મથી વર્તન કરે છે? એને જે ઘાટ મળ્યો છે એ ઘાટનો જે તત્વનો જે ધર્મ છે એ ધર્મ પ્રમાણે બધા વર્તન કરે. તો અત્યારે હાલ આપણે વર્તન કઈ રીતે કરીએ છીએ? ઘાટના તત્વો સાથે જે વૃત્તિ જોડાયેલી છે અને એ ઘાટના તત્વોનો જે ધર્મ છે એ પ્રમાણે આપણે એનું વર્તન કરીએ. પણ એ ઘાટના ધર્મ સાથેનો સંબંધ છોડી અને જે જણાયું પરમ ગુરુને આપણને સર્જનહાર માલિક, એ સર્જનહારને સમજવા માટે એ હાલતની અંદર આ શુદ્ધ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવા માટે જો તમારામાં હેત જાગે તો એ તમારો સુધર્મ છે. અને એ સુધર્મ દ્વારા તમે આના સાનિધ્યમાં જઈ શકશો. બાકી ધર્મ શું છે? દરેક ઘાટનો દરેક પ્રમાણે ધર્મ વચ્ચા જ કરે. ધર્મની એક વ્યાખ્યા કોઈ મને આપી શકે ખરું? કોઈ કે મારો હિન્દુ ધર્મ છે, કોઈ કે સ્વામિનારાયણ ધર્મ છે, કોઈ મારો કબીરનો ધર્મ છે, કોઈ નિરાશ ધર્મ કોઈ કહે છે, કોઈ ઉગમ ફોજ વાળો ધર્મ કહે છે. પાર વગરના ધર્મ છે. હું કે ભાઈ કોઈ કે મારો મુસ્લિમ ધર્મ છે, કોઈ કે મારો બૌદ્ધ ધર્મ છે, કોઈ કે મારો જૈન ધર્મ છે, કોઈ કે મારો શીખ ધર્મ છે. બધા ધર્મના ધર્મ એક છે. નાના અનેક જુદા જુદા કેમ આપ્યા? તો જે વસ્તુ જે સંપ્રદાયમાં વપરાય છે એને પ્રાપ્ત કરવો એ એનો ધર્મ માની બેહાય. તો બીજી રીતે ધર્મ એટલે શું? કે ભાઈ મારા મા બાપની સેવા કરવી અને એ મારો ધર્મ. તો જગતમાં કોઈ ના પાડે ખરો? કોઈ ખેડૂત હોય એ ખેતી કરતો હોય તો ખેતી કરવી એ મારો ધર્મ. કોઈ ના પાડે ખરો? કોઈ વેપારી હોય અને વેપાર કરતો હોય તો કે વેપાર કરવો એ મારો ધર્મ. એની વાત સાચી છે. અરે કસાઈ બકરા કાપો એ મારો ધર્મ છે એમ કહેતો આપણે ના પાડે કે હા ભાઈ તું કસાઈના ઘરમાં જન્મ્યો છે તો તારો ધર્મ છે, તું બકરા કાપ. તો એ ધર્મ એટલે શું છે? ફરજ. આ શબ્દોમાં ધર્મનો મતલબ શું આવ્યો? ફરજ. દરેક માણસ પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તન કરે છે એટલે એની ફરજ અદા કરે છે. તો ધર્મ કોને કેવો? આ તો બધી ધર્મની વ્યાખ્યાઓ જુદી જુદી થઈ. પણ ધર્મ વત્તા મર્મ. ધર્મ એટલે પ્રથમ અને મર્મ એટલે મૂળ મુદ્દો, મુખ્ય વસ્તુ શું છે એ મર્મને જાણવું એનું નામ ધર્મ. આપણે કહેતા આપણે ગેર ઉપયોગ કરીએ છીએ તો કોઈ બાળકને કોઈ એની મા અથવા તો કોઈ વડીલ કોઈ કુટુંબ રહેલો ઠપકો આપતો હોય કારણ કે ભાઈ એ ધરથી જ આવો એટલે રવા દે ને ભાઈ, એને મહેનત ના કરજો માથે પડશે. ધરથી આવો. ધર એટલે એ પહેલાથી જ આવો. એટલે ધર્મનો મતલબ શું થાય? પ્રથમ. તો આ જગત હતું ત્યારે શું હતું? સર્જનહાર હતા. અને એ સર્જનહારનો મર્મ જાણે એ સાચો ધર્મ. એ બાકી ધર્મ કયા? શરીરના તત્વોના, ઇન્દ્રિયોના, વ્યવહારના, કુટુંબના બધી જ ફરજો રહેલી. તો આ ધર્મને જે સમજે સુધર્મ એ ધર્મ જે બતાવે છે કે હું તમને સુધર્મ બતાવું છું. હા, સુધર્મ અધર્મ ન કશાયિતા કનક કસે જોગને કિલમી સકાય ગયે કાંચન કી જાય જડિત મહાનગને. સુધર્મ અધર્મ ને કસાય, સુધર્મ અધર્મ ને ફસાય
કનક કસે જો અગ્નિ. દાખલો આપે કે ભાઈ સુધર્મ અધર્મ ન ફસાય. સુધર્મ છે એ અધર્મ કોઈ ફસાતો નથી. શુદ્ધ વસ્તુ છે એ ખોટી વસ્તુ સાથે કોઈ દર ફસાય નહીં. કેવી રીતે દાખલો આપ્યો કે કનક કસે જો અગ્નિ. અત્યારે જે દાગીના છે તમારી પાસે એ બધા ભેળસેળ વાળા. કેવા છે? ભેળસેળ વાળા. પણ એના અગ્નિમાં નાખે સોની અને ખૂબ અગ્નિની અંદર તપાવે એટલે જે કિલમિશ હતું એ બધું ઓગળી. પછી શું રહ્યું? શુદ્ધ સોનું રહ્યું. એમાં જગતમાં ધર્મની તો વાતો કરે છે, પણ એમાં શુદ્ધ ધર્મ કયો? શુદ્ધ ધર્મ કયો? તો એના જેમ સોનાના અગ્નિ દ્વારા કસાઈ અને એમાંથી પસાર કરી અને પછી જે પ્યોર વસ્તુ વધી એમ દયાળુ કહે છે તમને કે કિલમિશ કાય ગયે કંચન કી જય જડિત મહાનગ. અને આવું શુદ્ધ સોનું થાય ત્યાર પછી સોની એમાં જે નંગ હોય ને હાથા હીરાનું નંગ એમાં ફિટ કરે. તો તમે પણ આ બધા જ ધર્મની જે વાતો છે એ ધર્મના તમે કશીને જોઈ જુઓ કે સાચી વસ્તુ શું છે અને સત્ય વસ્તુ સમજાશે તો એ સત્ય વસ્તુની અંદર જેમ પ્યોર હીરો જડવામાં આવે છે એમ પ્યોર સાચા સર્જનહાર તમારા ધર્મની અંદર સ્થગિત થશે અને જાણી શકશે. એટલે દયાળુ આપણને દ્રષ્ટાંત આપીને આપણને સમજા. ત્યો મહાનગવત સે નિજ પતિ પદા જીવ સૌવ્રણ મલ સેતી સુધર્મ અગ્ને કસે કશાયિતા મલિતવ પદ પરમેતી. ત્યો મહાનગવત સે નિજ પદ. અહીં જેમ પેલા સોનાની અંદર પેલું નંગ બતાવ્યું ને તો અહીંયા નંગ કયું છે? મહાપદ. શું બતાવ્યું? તો મહા અવગત છે નિજ પતિપદ. આ નિજ પતિપદ એ નંગ જેવું છે. જીવ સુવર્ણમલ છે અને જીવ કેવો છે? સોના જેવો. કેમ કીધું? બધું ભળી ગયું છે. ભળી ગયું છે ને હરેક પ્રકારની આપણે જે વર્ણન કરી ગયા ઇન્દ્રિયોના મોજો, તત્વોના મોજો, ખાવા પીવાના મોજો, આ દેખાય લેવાના મોજો, બધું ભળી ગયું. એટલે આ જીવ કેવો છે? સોના જેવો થઈ ગયો છે. ભેળસેળ વાળું સોનું, 24 કેરેટનું વધ્યું નહીં. એટલે દયાળુ કહે છે કે સુધર્મ અગ્ને કસે કસાય. એટલે સુધર્મ રૂપી જ્ઞાનની અગ્નિમાં તમારે કસાવાનું. આ જીવને સુધર્મ રૂપી જે જ્ઞાન આપ્યું એમાં કસાઈ તમારે પ્યોર થવાનું. અને એમાં તમે પ્યોર થશો મલિતો પદ પરમેથી તો તમે આ પરમપતિ રૂપ જે પ્યોર વસ્તુ મુદ્દો છે એ તમારામાં જડાશે ને તો જડી શકાશે નહીં. હા, સુધર્મ ધર્મ ચલાય વિના તો સબ જુગ જંત સરેખા ફરક વિના ક્યો હવે હિસાબિકા કરતા શરણ સવેખા. સુધર્મ ધર્મ ચલાય વિના તો સબયુગ જંત સરેખા. એટલે જગતમાં જે ધર્મ છે એ ધર્મમાંથી સંશોધન કરીને સુધર્મ રૂપી વર્તન તમે નહીં કરો તો દયાળુ કહે છે કે સબ યુગ જંત સરેખા. તો બધા સરખા છે, એમાં કોઈ ફેરફાર છે છનામાં ફેરફાર નથી. આ પરમ ગુરુના જ્ઞાન દ્વારા તમને જે વસ્તુ સમજાવવામાં આવે એ સમજનું જે હાર્દ એ હાર્દ તમે તપાસી જુઓ કે કોઈ ધર્મમાં છે તો તમારે સુધર્મ સ્વીકારવો પડશે. આ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવા માટે આ સુધર્મ તમારે સ્વીકારવો પડશે. અને એ સુધર્મ નહીં સ્વીકારો
તો કે છે ફરક વિના ક્યો હવે હિસાબિક કરતા શરણ સરેખા. તો કરતાના શરણમાં જવા માટે જો આ વસ્તુને સમજીને તમે સુધર્મ નહીં પાડો તો એના શરણમાં કઈ રીતે ચડશો? કારણ કે આ ધર્મ તો બધાની પાસે છે પણ સુધર્મ નથી. હા, તેહી માટે જન ફરક જનાવના ધર્મ થકી ધરસેતી રવિ શશિયાત સકલ સુર મુનિ સદા વિચરત ધર્મ સહેતી. તેહી માટે જન ફરક જનાવત ધર્મ થકી દર્શેતી. એટલે જ બધા જીવોના હું આ ધર્મનો તફાવત સમજાવું. અને આ તફાવત નહીં સમજો તો દયાળુ કહે છે કે મારા કહેવાનો આશય તમે નહીં સમજી શકો. રવિ શશી આજ સકલ સુર મન સિદ્ધ વિચરત ધર્મ સહેતી. હવે તમે આ બધા જોઈ લો જગતમાં સૂર્ય ચંદ્ર ઉગે છે આઠમાં એનો ધર્મ નિભાવે છે ને. એ શું કરે છે? એનો ધર્મ નિભાવે. ઋતુઓ એનો ધર્મ નિભાવે. પવન અગ્નિ બધા એનો ધર્મ નિભાવે. આ વિરાટ આખો પુરુષ છે એ પણ એનો ધર્મ નિભાવે. તો એ ધર્મ નિભાવવાથી સર્જનહાર પ્રાપ્ત ના થાય તો કયા ધર્મથી પ્રાપ્ત થાય? તો આ જે ધર્મ છે તમારો ક્રિયાવાળો જે ધર્મ તમને જે ઘાટમાં સોંપ્યા છે અને એ ઘાટ દ્વારા એ તત્વોનો જે ક્રિયારૂપી જે ફરજ છે એ જે ધર્મ છે એને છોડી અને સર્જનહારને કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવા એ ધર્મ તમારે અપનાવવાનો. એનું આ દ્રષ્ટાંત આપી અને દયાળુ સમજાવે છે કે જગતમાં જેટલા તત્વો અને આ જે કંઈ બનાવ્યું છે એ બધું જ એના ધર્મ પ્રમાણે વર્તન કરે, એની ફરજ પ્રમાણેનું કાર્ય કર્યા કરે. પણ આપણે થવા માટે કયો ધર્મ અપનાવવાનો છે? સર્જનહારને પ્રાપ્ત કરવા માટે. આ જગત જેને બનાવ્યું છે આ અંશને જેનામાંથી જુદો પડ્યો છે એવા જે સર્જનહાર છે એના સાનિધ્યમાં જઈ અને એકથી કરવા માટેનો જે ધર્મ છે એ અપનાવવાનો. હા, और सकल सब जीव जंत तना धर्मे फरक जनाई त्यों भव सेती भीन लगे नहीं धर्म विना तुम ताई. और सकल सब जीव जंत तन धर्मे फरक जनाય. બધા 84 લાખ પ્રકારના જીવો જુઓ ફરક શાનો દેખાય છે? દરેકના ઘાટનો ધર્મ જુદો જુદો છે એટલે તમને જુદો જુદો ફરક દેખાય છે કે નહીં? બધાનું વર્તન તમે જુઓ જુદું જુદું દેખાય. એટલે દયાળુ કહે છે કે ઓર સકલ સબ જીવ જંત તન. બધા જીવોના શરીરોને તમે તપાસી જુઓ. ધર્મે ફરક જણાય. એની ક્રિયામાં એનો ધર્મ જે અપનાવ્યો છે એમાં તમને ફરક દેખાય. ચોખ્ખે ચોખ્ખો ફરક દેખાય. તો ભવ શેતી ભિન્ન લગે નહીં ધર્મ વિના તુમ તાઈ. તો આ ફરક તમે નહીં જાણો તો તમે બધાના સરખા જ છો એમ તમારે સમજવાનું. આ સુધર્મ તમે નહીં સમજો, સર્જનહાર માલિકને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા એ જો નહીં સમજો તો જગતના જીવોમાં તમારામાં કોઈ ફરક નથી. હા, ભિન્ન વિના પના કર કરતા લેવત નહીં ઉરદ રહી જગતે નિજ પતિ ઉરધર ભાવના સુધર્મ ધર્મ સમરહી. ભિન્ન વિના અપના કર કરતા લેવત નહીં ઉર્ધ રહી. આનાથી ભિન્ન થયા સિવાય કરતા માલિક તમને ઉર્મો ધારણ કરવાના નથી. તો હવે આ ભિન્ન શેમાં થવું તમારે? હવે આ તમારે સમજવા માટે પ્રયત્ન કરો.
કે જે ક્રિયાઓ કરો છો એ ક્રિયાથી તમે આ સર્જનહાર માલિકને પ્રાપ્ત કરી શકવાના ખરા? તમે જેના ઉપર ચાહત રાખો છો એ ચાહત જેના ઉપર રાખો છો એ ચાહતને સમજે છે ખરો? અને એ ચાહત સર્જનહારને પહોંચી શકે ખરી? આ નિર્ણય આપણે કરવાનો, એક એક શબ્દનો અર્થ સમજવાનો પ્રયત્ન તમારે કરવાનો કે હું જે કઈ ક્રિયા કહીશ સર્જનહાર માલિકને પ્રાપ્ત કરવા માટે એ ક્રિયા સુધર્મની છે કે ધર્મની છે? કયો ધર્મ? તો આ શરીરના તત્વોનો, તત્વોની ક્રિયાનો, તત્વોની જે ઇન્દ્રિયો બની એની ભાવનાઓનો બધું જ તમે તપાસ કરો કે એ બધી જ ક્રિયાઓથી તમે આ સર્જનહાર પ્રાપ્ત કરી શકો. તો એનાથી ભિન્ન થવાનું કે છે દયાળુ. તો શું દયાળુ કીધું કે તમે એનાથી ભિન્ન થાઓ. ભિન્ન થવું એટલે હાથ પગ કાપીને નાખી દેવા? ના, તમારા અંતસ્કરણને બંધ કરી દેવો. બધા જ સાધનો તમને મદદરૂપ થાય એવા છે. બધા જ સાધનો માલિક પાસે પહોંચાડે એવા છે, પણ એની દિશા બદલવાની, એની ક્રિયા બદલવાની. ઉલટ ક્રિયા આપણે કહીએ ને એને ઉલટાવવાનું. કઈ રીતે ઉલટાવવાનું? કે દાખલા તરીકે તમને શૂન્યમાં પ્રીતિ કોઈએ બતાવી હોય તો એ પ્રીતિ છોડી સર્જનહાર જોડે પ્રીતિ લગાવવાની. તમે કોઈ આકારમાં મશગુલ બન્યા છો તો એ આકારને છોડી અને આકાર વગરનો જે મુદ્દો છે એ તમારે પ્રીતિ લગાવવાની. એટલે દરેક સાધન છે એ સાધન ઉલટી દિશામાં જે વાપરીએ છીએ એટલે સુલટી દિશામાં વાપરવાનો ધંધો આપણે કરવાનો છે. જો તમે આ સુલટાવશો, જેવું હેત બાળકો પ્રત્યે, પતિ પ્રત્યે, દેરાણી જેઠાણી પ્રત્યે, કુટુંબ પ્રત્યે, નોકરી ધંધા પ્રત્યે, પૈસા પ્રત્યે, દાગીના પ્રત્યે, વસ્તુઓ પ્રત્યે જે હેત છે એ હેત પ્રભુ પ્રાપ્તિનું જ્ઞાન સાંભળવા ક્યાં મળે એમાં છે ઉલટાવાનું. પેલામાં હેત રાખવાનું પણ જરૂર પૂરતું, પણ પહેલું હેત આ મળતું હોય ત્યાં પેલા મૂકી દેવું પડે. એવો ભાવ જાગૃત થયો છે ખરો આપણને? જો એવો ભાવ ઉત્પન્ન થશે તો કર્તાની સાથે એકતા કરવામાં તમારી સુરતાને તકલીફ નહીં પડે. પણ તમારા મૂળ ભાવની અંદર તમે જે ભર્યું છે એને પેલા ખાલી કરવું પડે. એટલે પ્રથમ બાપજીએ પહેલી ચોપાઈમાં કીધું કે આરત વાળી વાત, સુધર્મની જે આરત છે એ આરત તમારે ઊભી કરવા માટે હું આ જ્ઞાનને સમજાવું છું. હા, ઉર ધરે વિનપતિ અરહિત કે સબર બરાબર સમહી સમદ્રષ્ટિ સબ કુજમ પોખિતા દરિત નૌરાધિક મહી. એવી સરસ વાત કરી કે ઉર ધરે વિનપતિ અરહિત કે સભર બરાબર સમય. એ એમનામાં હેત ધારણ કરીને તમને ના ઉર્મ તમને ધારણ કરે. એમની તો સમાન દ્રષ્ટિ બધા ઉપર છે જ. જગત એમણે રચ્યું છે, આખું જગત એમણે રચ્યું છે, જગત એનું છે. એટલે એ સમાન દ્રષ્ટિથી બધા જગતને નિહાળી રહ્યા છે. પણ શું કહે છે? સમદ્રષ્ટિ સબકુમ જમ દો પોકી દરિદ્ર ઉર અધિક. એ સમાન દ્રષ્ટિ રાખીને બધાને પોષણ તો આપે જ છે. આ જગતમાં ભગવાનની પૂજા કરે, માને ના માને, ગમે એવા ખરાબ કર્મો કરે, નાલાયકમાં નાલાયક, નીચમાં નીચ ક્રિયાઓ કરતો હોય અને સારામાં સારી ક્રિયા કરતો, બધાના ઉપર સમાન દ્રષ્ટિ છે અને દરેકનું જીવન આપે છે. પ્રકાશ, પાણી, હવા, શ્વાસોશ્વાસ, આ જે મૂળભૂત અધિકાર છે એ તો બધા બધાને આપે જ રાખે.
તો તમારામાં ને એનામાં ફેર શું? તમને અધિક રીતે તો કોઈ ચાહના કરતા નથી, એમને ઉત્પન્ન કરી છે એટલે બધાના ઉપર સમાન દ્રષ્ટિ છે. એટલે આપણે એમ માનીએ કે ભાઈ ભગવાન મને બધું આપે છે, બધું જાવે છે, જોવે છે, તમે એવું માનીને સંતોષ માની બેઠા, પણ એના અંતરમાં તમારા પ્રત્યે હેત નથી. એના અંતરમાં તમારા પ્રત્યે હેત નથી. તો કેવી રીતે સમજવું? તો એવું કહે છે કે સર્વદ્રષ્ટિ સબકુજ પોખિત ધરિત ના ઉર અધિકાય. કોઈના ઉપર અધિક એમને હેત કોઈના ઉપર રહેતો બસ એ નિહાળી રહ્યા છે, તમને જીવન આપ્યા કરે. એ તો તમે ભજ્જો કે નહીં ભજો એ તો ચાલુ જ રહેવાનું. એમાં કોઈની પાસે દયાળુ કોઈને દુઃખી કરતા નથી. હા, અધિક ઉર કીર્તાન દરે વિના સામ્રથ સહાય ન કરહી. સહાય વિના તો સકલ સમોવડા રચના લગ ભવ ફરહી. અધિક ઉર કરતા ધરે બી સામ્રત સહાય ન કરે. તમારા ઉપર જો હેત ના હોય તો એ સહાય ના કરે. શને સહાય કરવાની? આ જ્ઞાન શનું ચાલે છે એ ધ્યાન રાખજો. શબ્દોને સમજવો ને એ અઘરું છે. સહાય કહે છે આપણે સુખ સંપત્તિની સહાયની વાત નહીં થતી અહીંયા. એ તો પેલી સમાન દ્રષ્ટિમાં કહી દીધું તમે કરો જેવું તમને આપે છે. પણ અહીંયા જો હેત ધારણ કરી અને તમારા પર જો દ્રષ્ટિ ના હોય તો સર્જનાર સહાય કરતા કઈ સહાય નથી કરતા. એમના પદમાં જવા માટેની જે સહાય કરવાની હોય ને, જે જ્ઞાનની ગતિની સમજની, એ સહાય કરતા નથી. એ જ્ઞાન ગતિ ગમ ગતિની જે સહાય ક્યારે કરે? તમારું હેત એના ઉપર હોય અને એનું હેત તમારા ઉપર હોય તો. આપણે કોઈના ઘેર જઈએ હેતથી, પણ આમાં કઈ રીતે બોલાવે છે એના પછી ખબર પડી જાય કે આપણા પર હેત છે કે નહીં. સારું ભાઈ હું જઉં છું, પાણી પીધું, ચા બનાવું, પેલા કેવું પેલા મનથી ચા 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 ના ભાઈ મારે ચા પીવાય નહીં, પેલો મનમાંથી જ ના પાડે. સમજી ગયો કે તમારા મોઢા પર કેવું સ્મિત આવ્યું એ ખબર પડી જાય, અસલી નકલી ખબર પડી જાય. જો આપણે ના તો પેલો સારો રવા દે આપણને, ત્યાં જવા જ ના દે, પેલા તો જઈ જ ના શકે. દયાળુ તમને શીખવાડે છે કે મગજમાં બધું હોય તો કાઢી નાખજો છે એના ધામમાં જવું હોય તો. એનું હેત ક્યારે તમારા ઉપર આવે એવી તમે ક્રિયા કરો તો એનું હેત આવે. નકર જે કંઈ કરો છે બધું જ ખબર પડે છે એના. આપણે નહીં કહેતા જેને કદાચ જ્ઞાનની જરા વાત ચાલતી હતા, ઘણા કે ભાઈ આપણે તો બોલીએ છીએ કે તનકી જાળે મનકી જાળે જાળે ચીચકી તોય દાબી દુબી ક્યાં રાખો જિંદગી હાથમાં જીવન કીધું હોય. તો આપણે જે કંઈ કરીએ ખબર નહીં પડતી. આપણે થાળીમાં થાળ ધરાવે બધી ખબર પડે. આપણે ગાય બધી ખબર પડે, નહીં ખબર પડતી કે ને કોઈ હમો પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ તમે આ બધું મૂકવાનું કહો છો તો એ તો બધું જાણે. એટલે જાણે છે પણ પેલું તમારા પર દુઃખી થાય છે કે મેં એને હું કરવાનું કહ્યું ના કરાતે શું. હે એ તો જાણે, બધું જાણે છે કે તું ખોટું કરી રહ્યો છે. મેં કહ્યું તું કરતો નથી એ બધું જાણે. એટલે એના તમે ખોટું કરે એટલે એના અંતરમાં હેત આવતું નથી. એને કહેલું જો કરો તો એના અંતરમાં હેત આવે. પણ આપણે એનું કહેલું માનતા નહીં, એને ના કહ્યું છે પહેલું કહીએ છીએ. ક્યાંથી મેળ આવે? આમાં વાત કરી ચોપાઈમાં કશું જ ના વધે ત્યારે શૂન્ય વધે ને એમાં કઈ બીજું કશું વધતું નહીં. તમે એને શું ધરાવો છો બોલો? જો બધું એનું બનાવેલું છે. આપણા ઘેર કોઈ મહેમાન આવે અથવા પાડોશીને જમવા બોલાવીએ અને એના ઘરમાંથી તેલ ઘી લોટ બોટ બધું લાવીને બનાવીને ખવડાવીએ તો એ રાજી થાય કે ઉપરથી મનમાં કીધું ખબર તો મારું લઈ જાય ખબર તારું તું મારા હાથમાં તારી ખબર. હે તો આપણે બધું શું આપીએ છીએ? એનું બનાવે છે એને આવીએ. હવે ક્યાંથી હેત આવે? તો અહીં કહે હેત ક્યારે આવે? હવે સુધર્મ પાવ. સુધર્મ એટલે મને કઈ રીતે મળશો એવું હેત તમારામાં ઊભું થયું છે.
એ જ મળે. તમારું જે અંતરનું હેત, તમારી જે આરત છે, તમારી આરતમાં એનો મળવાનો જે ભાવ છે, એમનો પ્રાપ્ત કરવાનો ભાવ છે, અને એ ભાવની અંદર તમને જે લક્ષ્યબોધ આપ્યો છે, જે ચોટ આપી છે, એ ચોટ ઉપર તમારી સુરતા ચોટે છે, એ સાચો સુધર્મ છે. એ રીતે તમે એ કરશો તો તમને હેત તમારા ઉપર એનું આવશે. એટલે દયાળુ કહે છે કે આ બધા ઉપર જે હું આપું છું એ તો તમને અધિક મળવાનું નથી. હા, તેહી ભવ ફેર અંત લહો તો સુધર્મ ધર્મ ચલે હો ધર્મ કલ્પતરુ કારણ કળને ફલ કરતાર ફલે હો. यही भाव में फेर न अंत चाहो तो સુધર્મ ધર્મ ચાલે. આ ભાવમાં તમારે ફરીથી ના આવવું હોય ને તો જે સુધર્મ બતાવું એ પ્રમાણે તમે ચાલે. નકર જેટલી ક્રિયાઓ કરો છો એનું ફળ તો તમને મળવાનું છે. તમને મનુષ્ય ઘાટ પણ મળશે. પરમ ગુરુના યજન ભજન કરશો, આરતી ઉતારશો, બધું જ તમને ફેલ નહીં જાય. મનુષ્ય ઘાટ મળશે. પણ શું કહે છે કે મને મળવું હોય તો જે સુધર્મ બતાવો એ પ્રમાણે ચાલશો તો મને મળી શકશો, નહીં તો મળાશે. બધું ફળ તમને આપશે. તમે જે કંઈ કરો બધું જાણે છે કે આ કરે છે. એમાં વાંધો એટલે એમાં કોઈને વિરામ પામવો હોય એમાં વિરામ પામી દેવાનું, આગળ નહીં કરવાનું, એ કર્યા કરવાનું. પણ પરમ ગુરુને આવવાનું કારણ શું? કે આ શરીરને ચલાવનાર ચૈતન્ય તું પોતે કોણ? આ જગત જે જોઈ રહ્યો છે એનો બનાવનાર કોણ? તું તારા સ્વરૂપને ઓળખી અને આ જગત જે બનાવ્યું છે એ સર્જનહાર માલિકની સાથે એકતા કરવી. અને કઈ રીતે એકતા કરવી અને કયો મુદ્દો છે, આ બે વસ્તુ લઈને આવ્યા બરાબર. અને એનો જ બોધ આપ્યો હતો તમને. બીજો બોધ તો જગતના મહાપુરુષોએ જગતમાં આપેલો જ છે. કોઈ વસ્તુ મહાપુરુષોએ બાકી નથી રાખી. સત્યથી ચાલવું, વનીતિ નહીં કરવી, પાપ નહીં કરવું, બીજાનું પડાઈ નહીં લેવું, બધું જ મહાપુરુષોએ ભરપૂર જ્ઞાન આપ્યું. આખા રામાયણમાં એ જ્ઞાન છે, આખા મહાભારતમાં એ જ્ઞાન છે, આખી ગીતામાં એ જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનથી ચોક્કસ તમે તમારા આ જીવનને ધન્ય બનાવી શકો છો. ફરી માનવ ઘાટ પ્રાપ્ત કરી શકો છો, એમાં લેખ માત્ર. પણ આ જે કરુણા સાગર ભગવાન જે મુદ્દો સમજાવવા આવ્યા છે, અનસંક્ષી પદનું જ્ઞાન, એ તમારે સમજવું હોય, એને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો હું જે વચનો દ્વારા તમને જે સમજાવું છું એ પ્રમાણે સુધર્મ પાડે અને તમે વર્તન કરો તો મને તમારા ઉપર હેત આવશે. તો હું તમને મારા ધામમાં રાખીશ. કેવી સરસ વાત કરી. આગળ ચોપાઈ બોલ્યા ને કે ભાઈ સહાય વિના તો સકલ સમોવલ રચના ભવ ભરી. અને એમની સહાય વગર આ રચનામાં કેટલાય યુગ પુરુષો જતા ગયા અને એવા પદ ઉપર ગયા કે કરોડો વર્ષ સુધી ત્યાં રહી શકાય એવા પદમાં અત્યારે હાલ બિરાજમાન છે. પણ હું કોણ અને જગતનો સર્જનહાર કોણ એ નથી સમજી શક્યા. આ સમજાવવા માટે દયાળુ પરમ ગુરુ. બાકી અઢળક જ્ઞાન મહાપુરુષોએ આ જગતના જીવાત્માઓ માટે કથેલું છે. એ જ્ઞાનથી તમે પવિત્ર થઈ શકશો, એ જ્ઞાનથી તમે મનુષ્ય ઘાટ પ્રાપ્ત કરી શકશો, એ જ્ઞાનથી હજારો લાખો વર્ષ સુધી જન્મ મરણ ટાળી શકશો. એમાં ના નહીં. પણ આમાં સર્જનહાર માલિકે એવી કઈ વસ્તુ મૂકી છે કે દરેકને જાણે, દરેકને સમજે છે, દરેકને ઓળખે છે અને દરેકનો અનુભવ કરે છે. એ મુદ્દો જે ઘેરથી આવ્યો છે એ સર્જનહારને પ્રાપ્ત કરવા માટે કઈ રીતે ત્યાં જવું એનું જ્ઞાન દર્શાવવા માટે દયાળુ આપણને આ ચોપાઈઓ મારફત સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હા, धर्म विहुन के ज्ञान कथन के कोटि हिसाब गवाई पण परखन की पैन सदन में ते क्या खर्च खनाई.
बिहुन के ज्ञान कथन के कोटि हिसाब गणाय ધર્મની કથની કયા ધર્મની કથની અત્યારે જે પરમ ગુરુ કહે છે એ ધર્મની વાત કરાય બાકી જગત આખું ધર્મની કથની કથા જ છે દરેક ધર્મનું જ્ઞાન આપવામાં આવે જ છે એટલે જ ધર્મ વિહુન કે જ્ઞાન કથન આ હું કોણ ને મારો માલિક કોણ એની સમજ વગરનું જે જ્ઞાન છે એના એ કેવો છે કોટી હિસાબ કથાય જેમ બેંકની અંદર કોઈ કેશિયર હોય અને રાહત પડે કરોડો રૂપિયા ગણી નાખે પણ એના કેટલા જગતમાં જેટલી ધર્મની વાતો થાય છે એમાં શું પ્રાપ્ત કરવાનું શું મેળવવાનું અહીં આ વાત શું સમજવાની છે ફક્ત સર્જનહાર અને પોતાના સ્વરૂપની વાત થાય બાકી પેલા જ્ઞાનથી બધું મળશે સ્વર્ગે મળશે બધું મળશે પણ પરમ ગુરુના જ્ઞાનમાં શેની વાત ચાલે છે અણસંથી પદની જ્ઞાનની વાત ચાલે એ તમને ક્યાંય પ્રાપ્ત નહીં થાય પણ પરખન કી કહીને સદન મેં તે ખર્ચ ખનાઈ એટલે કે છે કે અનુભવ કર્યા સિવાયની જે વાતો છે હું કોણ ને મારો સર્જનહાર કોણ એ અનુભવ સિવાયની જગતમાં બધા વાતો કરી ગયા તો અનુભવની વાત કોણ લાવ્યો પરમ ગુરુ લાયા કુબેર સ્વામી લાયા એ દયાળુ કહે છે કે આ અનુભવ એટલે આ પારખ્યા સિવાયની જે વાત છે એ ખાલી સપનામાં તમને અઢળક ધન મળ્યું અને જાગતા હાથમાં કશું ના આવ્યું એના જેવું દયાળુ છે કહે છે એના જેવું જેમ આપણને આગળની ચોપડીમાં કહી ગયા કે ભાઈ ધર્મ કલ્પતરું કારણ કર્મે ફલ કરતાર ફલેવું કલ્પતરુના નીચે જાઓ તો તમે જે જે આશા રાખો એવું આવે મળે ને તો બીજા બધા ધર્મો એવા છે કે એનાથી તમને ફળ પ્રાપ્ત થશે પણ સ્વયંનો અનુભવ નહીં પ્રાપ્ત થાય સ્વયંનો અનુભવ કરીને સર્જનહાર કોણ એ પ્રાપ્ત નહીં એટલે દયાળુ આ ગ્રંથ દ્વારા સત્ય વસ્તુની સમજ આપવાનો આપણે અથાગ પ્રયત્ન કર્યો હા એહી પરકાર નવતન વદિન કે ઉપલે અર્થ જનાવે લક્ષ્ય પડે ઉરકે નહીં અનુભવા સુન ભવ સુની સરાવે यही प्रकार वदन वदिन के उपले अर्थ जनावे आ रीते दयाळु परम गुरु કહે છે કે બધા સાંભળેલું ને વાંચેલું ધર્મની માર્ગની અંદર કથાઓ કરે જાય છે બધા જગતમાં કોઈનો અનુભવ નથી જે વસ્તુ સમજવાની છે જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની છે એનો અનુભવ જગતમાં કોઈને છે નહીં આ આગળથી ચાલેલી વાતો સાંભળેલી સત્સંગમાં સાંભળેલી ધર્મગ્રંથોમાં લખેલું એ બધું જ વાણી દ્વારા બોલવાનું આપણે પણ શું કરીએ છીએ અત્યારે આ ગ્રંથમાં લખેલું બોલીએ છીએ પણ આ વાણી છે કોની દયાળુ પરમ ગુરુની એમનો અનુભવ છે એ ધામમાંથી આવેલા છે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખાય છે અને કરતા માલિકને પણ જાણે છે અને એની એકતા સરળ સૂત્ર ચાલુ એ જ્ઞાન તમને આ સાંભળવા મળે બોલનારો નથી અનુભવી પણ આ જ્ઞાન જેને આપ્યું છે પરમ ગુરુ એનું જ્ઞાન હું તમને આ ગ્રંથ દ્વારા સમજાવું છું અને એ જ્ઞાન દ્વારા સમજીને એનો અનુભવ કરવાનો છે આ છેવટની ગતિનું જ્ઞાન પરમ ગુરુનું અનુભવેલું જ્ઞાન બાકી જગતમાં કોઈ પણ પુરુષનો સંપ્રદાય તમે જુઓ તો એ ધર્મની વાત કરશે તો બીજા પુરુષો બોલી જાય એની વાત કરશે તાર દયાળુ આ જગતમાં જેટલા બોલી જાય એની વાત નથી કરતા કોઈ પણ મતપંથમાં તમે જાઓ તો બોલે શાસ્ત્રોનું આવશે ગીતાનું આવશે રામાયણનું આવશે મહાભારતનું આવશે 4 વેદોનું આવશે પુરાણનું આવશે કુરાનનું આવશે હે
બાઇબલનું આવશે, બૌદ્ધ, એમાં ને એનું જોડાયેલું જ હોય. તો તમારું પરમ ગુરુનું જ્ઞાન એના કંઈક જુદું લાગે, એનું બોલેલું આપણે નહીં બોલો. પરમ ગુરુ કહે હું અનુભવ સિદ્ધ એ વસ્તુ લઈને આવ્યો, એના કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું એનું જ્ઞાન તમને હું આપું. હા, તેહિ સુન ભવા ઉભયે ભવ મે સગુણ નિર્ગુણ ઉચરન કે નિર્ગુણ અકર્તા કરીન સકલ કિનો સગુણ સરાયત ગુણ કે તેહી શુન ભવ ઉભય એહી ભવ મેં સગુણ નિર્ગુણ ઉચરણ. આગળ જે ચોપાઈમાં બોલી ગયા કે ભાઈ એ જ્ઞાનને તમે સમજીને જોઈ જુઓ, એ સાંભળેલી વાતો જ બીજાને કહી. એમ અહીંયા પણ દયાળુ શું બોલ્યા કે તેહી શુન ભવ ઉભય એહી ભવ મેં. ભવમાં આ લોકોએ સાંભળેલી વાતો તમને સમજાવે, જે સાંભળ્યું છે તમને સમજાવે. સગુણ નિર્ગુણ ઉચ્ચારણ કે સગુણ અને નિર્ગુણની બે વાતો તમને કરે. સગુણની વાતો એટલે જે દેખાય છે એ, અને જે અવતારી પુરુષો થઈ ગયા એ, જે મહાપુરુષો થઈ ગયા એમની વાર્તાઓ, એમની મૂર્તિઓ અને એના આકારને માનવો, એ બધો સગુણ વાત છે. અને બીજા નિર્ગુણની વાત કરે તો નિર્ગુણમાં કોની વાત કરે? શૂન્યની ને બ્રહ્મની વાત કરે. એટલે આ બે, એટલે દયાળુ કહેતા કે આ બધી સાંભળેલી વાતો ચાલે છે સગુણ અને નિર્ગુણની. નિર્ગુણ અકર્તા કરીને સકૃત કેનું, સગુણ સરાયત ગુણ કે. એટલે એમણે જે નિર્ગુણ ગાયું એ તો કઈ કરી શકે એવું નથી, એ કઈ કરી શકે એવું છતાં એ પદને એમણે માન્યું. અને પછી સગુણ અને સરાયત ગુણ કે, અને એ વાત કરતા કરતા સગુણમાં સ્થાપના કરી અને એમની સરાહના કરી. પણ સાચી વાત કોઈ આ ધર્મની અંદર કોઈ સમજાવતું નથી. હા, ઇનમે કહો કરતા કહું ગુણ કે તો આર છે કેહું કે આદ્ય સકરતા સર્જન કે સદા કિनु અનુભવ નહીં ઉનકે. इनमें कहो करता कहो कुल के तो आ रचे के हुन के. તો હવે આ જે ગાયું જગતના અંદર જે જ્ઞાન કથવામાં આવ્યું એમાં સર્જનહાર કોણ છે તમે નક્કી કરી દો. સગુણ વાળાને નક્કી કરો અને નિર્ગુણ વાળાને નક્કી કરો કે ભાઈ નિર્ગુણ શૂન્ય કેવું, તો બાપજી આગળ તે તો કઈ કરી શકતું નથી, તો એને સર્જનહાર કેવી રીતે કહેવા? તો બ્રહ્મ કેવું, તો એના લક્ષણો સહિત આપણને વાત કરી. તો ભાઈ એ પણ આ કરતા જ છે. પેલો દાખલો પણ આપ્યો કે બાળક ના હોય એનો પિતા કેવી રીતે કહેવો, તો એના પર સર્જનહાર ના કહેવાય. તો સગુણની જે વાતો આવી તો અવતારી પુરુષો હતા, એમના પેલા જગત હતું અને એમના જગતના જેવી ક્રિયાઓ કરી કરીને ગયા, તો એમના પણ સર્જનહાર કેવી રીતે માનવા? તો દયાળી કહે છે કે આવા તો સર્જનહાર કોને કહેવા? આ બધાની વાતો સાંભળીને હા તો કોને સરાહના કરવી? એટલે કોઈની વાતોમાં સર્જનહાર નક્કી થયેલો નથી. હા, જ્યોતિ નકે સુન ભવતે અનુભવા કહે તસરાઈ પણ તિનકે શુભ ધર્મ ન હોય તો બાબ જબકન પરાઈ. જો तिनके सुन भवते अनुभव कहते कहत सराई. वो એના અનુભવ દ્વારા જેણે જેણે જગતના સર્જનહાર માન્યા હતા એ ખરેખર એને જે સરાહના કરી છે એ જગતનો સર્જનહાર એવો હોય ખરો? આમાં શું થાય? જે જ્ઞાન ના સમજતા હોય, આપણા સંપ્રદાયનું નામ શું છે? જ્ઞાન. જ્ઞાન સિવાય બીજું કશું આવે જ નહીં સમજવા માટે. હવે એ જ્ઞાનને જેમ તેમ સમજો તો તમે જ્ઞાન સંપ્રદાયના ખરા. તો આ જગતમાં જે જ્ઞાન
ચાલી રહ્યું છે એ જ્ઞાનથી સર્જનહાર નક્કી થાય છે ખરા? હવે આ તમને ક્યારે ખબર પડે? એવા ધર્મના જ્ઞાની પુરુષોની જે સત્સંગ થતો હોય એમાં ભાગ લો તો તમને ખબર પડે કે પરમ ગુરુના જ્ઞાનમાં આ જ્ઞાનમાં કેટલું અંતર છે. પણ તમને પરમ ગુરુના જ્ઞાનનો અભ્યાસ પૂરો ના હોય અને એ જ્ઞાન સાંભળવા તમે જાઓ તો તમે તમારું મૂકીને એમાં જોડી જાઓ. કેમ કે તમને તમારા સંપ્રદાયના જ્ઞાનનો અનુભવ પેલો કરવો પડે કે દયાળુ મને કયું જ્ઞાન સમજાવે છે, કઈ રીતે સમજાવે છે, હાર્દ શું સમજાવે છે, હાર્દમાં વસ્તુ શું છે. જો આ તમે સમજી લેશો તો દુનિયાના દરેક ધર્મને તમે સમજી શકશો ને એનો જવાબ પણ આપી શકશો. તો જગતમાં જે જ્ઞાન ચાલે છે એને આ જે વાતો કરી દયાળુ પરમ ગુરુએ એની સાથે તમે સરખાવી જુઓ કે આમાં એક પણ મુદ્દો સર્જન કરવાનો છે? એ મુદ્દામાં ગમગતિ રહેલી છે? એને સમજશો તો જ તમને ખ્યાલ આવે ને નહીં આવે. દાખલા તરીકે કોઈ અવતારની વાત કરી તો એ અવતારનું આખું તમે જીવન ચરિત્ર જોઈ લો. એ જીવન ચરિત્ર ઉપરથી ખબર પડશે કે સર્જનહાર આવા હોઈ શકે ખરા? હંસતાળીઓમાં સરસ બાબજી વાત કરી કે નબળાનો મારવો અને તાકાત વાળો અપનાવી દઉં તો આ કોનું કામ થયું? જીવ ગતિનું કામ. આ કામ શરૂ થયું? જીવ ગતિનું થયું. કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત થવાથી હરખ થાય અને જવાથી દુઃખ થાય તો આ કોને થાય? જીવ ગતિને થાય. કોઈ પ્રિયજન માટે વિલાપ કરવો એ કોનું કામ છે? જીવ ગતિનું કામ. એક એક શબ્દ જો પરમ ગુરુનો તમે સમજો તો જીવ ગતિની ક્રિયા શું છે અને આ અલૌકિક વસ્તુ તમારા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી અને કર્તાની સાથે એકતા કેવી રીતે કરી એ તમને અલૌકિક લાગશે. એ જીવ ગતિની ક્રિયા નહીં લાગે. તો આ સમજવા માટે અભ્યાસની બહુ જરૂર. ગ્રંથો વસાવો ઘરમાં, લાખો રૂપિયા વાપરીએ છીએ દાગીના પહેરવા માટે, પણ ગ્રંથ વસાવતા નથી. અને વસાઈએ તો મૂકી રાખ્યા છે ચોકી. નિયમ લો કે વધારે દરરોજ 5 ચોપાઈ વાંચવી તો એ 10 વર્ષે તો પૂરા થશે. અઢળક સંપત્તિ આપણને આપી, જે માર્ગમાં જોડાયા છે, જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે જોડાયા છે, એ જો ના મળે તો ફેરો ફોગર. ખેતી કરી, કપા વાયા અને આમાં ઉઠું છું રમણ ભમણ થઈ ગયું તો એ મહેનત માથે પડે ને. એમ આમાં એવી રીતે આપણે ખેતી ચાલુ કરી શાની? ભક્તિ. શાની ખેતી કરી? ભક્તિ. શું પ્રાપ્ત કરવા? સ્વરૂપ અને સર્જન. પણ અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે આપણામાં તમો ગુણના રજો ગુણના વાવાઝોડા આવ્યું તો બધી ખેતી ફેલ થાય કે ના થાય? એ તો વાવાઝોડા આવવાના જ છે. તો જ્ઞાન તો આ સમજી લેવું પડે કે મારે કેવી રીતે ખેતી કરવી કે વાવાઝોડો માર લડું. એટલે દયાળુ કહે છે કે આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવે કે આ પ્રકારે જગતની અંદર જે ચાલી રહ્યું છે એમાં સગુણ નિર્ગુણ વાત બધું ચાલે છે. એ બધામાં કોઈનો અનુભવ સ્વયંનો નથી. કોઈ પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ ઘણા ભક્તો થઈ ગયા, મરેલાને જીવતા કરી ગયા, અગાઉથી કહી ગયા, 5 ઘેર પરચા આપ્યા મળ્યા પછી કે ફલાણા ભેગા થતા, તો આ આત્મજ્ઞાન ખોટું? બોલો, આટલું ખોટું? તો પરમ ગુરુના જ્ઞાનની સમજ હશે તો તમે ખોટું કહેજો. શેના માટે ખોટું? સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાનું. આ બધું શું છે? સિદ્ધિઓ છે.
શું છે? સિદ્ધિઓ છે. આ બધું કરવાથી તમને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. મર્યા પછી પાઠના ઘેર પ્રયત્નો આપીને પાછા ખોવાઈ જાય એ સિદ્ધિ છે. એ મહાન પદો છે. જેવા તેવા પદ નથી, એ ભક્તિ પદો જ છે બધા. પણ ખામી કેટલી? હું કોણ? આ બે જ મુદ્દા મગજમાં રાખવા. બાકી જગતમાં જે મતપંથો ધર્મો ચાલે છે એ એમના હાથ પ્રમાણે સાચા છે, એમાં કશું ખોટું નથી. એ પદમાં જઈ શકશે, પણ એ પદ સકળતાનું પદ નથી. એ પદ નિજ સ્વરૂપનું પદ નથી. એમાં અને આમાં આટલો તફાવત છે. બાકી એ પણ મહાપુરુષો પૂજનીય કે વંદનીય છે. એટલે દયાળુ શાના માટેની વાત કરે છે? આ શરીરને ચલાવનાર હું કોણ અને આ જે જગત દેખાઈ રહ્યું છે એનો બનાવનાર કોણ? એ બે માટેની આ જ્ઞાન ચાલી રહે. હા, જો વિશ્વાપતિવંતન કી ગતા રચિતવ કહત રચાઈ પણ પથ પાલન કોકી દણીપદ ધર્મ વિનાઈ. કેવો દાખલો! ત્રીસ ચડે એવો દાખલો. જો વિશ્વાપતિવત કી ગત રચિતો કહત રહેતા. વિશ્યા કી વિશ્વ એટલે વેશ્યા. જેમ કોઈ આવી ગુણકા હોય જગતમાં, જેને વેશ્યા એવું નામ આપવામાં આવે છે, એ દયાળુ કહે છે કે બધા 16 શણગાર સજાઓ હોય પણ એના માથે પતિ તો છે ને, તો એ 16 શણગાર શું કામના? એ મનથી સમજે છે ને કે મારો તો એક પતિ નથી, તો શું કામ? દયાળુ કહે છે કે આવી રીતે જો કોઈ સ્ત્રી પતિવ્રતાનો દેખાવ કરે અને બીજાને દેખાડે કે હું પતિવ્રતા છું, એ તો કોઈ ખબર હોય, એને ખબર હોય કે આ કઈ સ્ત્રી છે, ખબર હોય કે આ ભાઈ આ તો એને દેખાવ કર્યો, તો તમને જ્ઞાન દ્વારા ખબર આપે છે. પરમ ગુરુ આ જ્ઞાન દ્વારા તમને શીખવાડે છે કે આવા અનેક પતિવાળા કેટલા છે અને તમને પતિ કયો બતાવવામાં આવે છે? આ જ્ઞાન દ્વારા તમને સમજાવે. તમે જગતમાં જુઓ કે ભાઈ એવો ડોળ કરો કે હું તો ભગવાનનો ભક્ત છું, દર પૂનમે જાઉં છું, દરરોજ આખી અડધો કલાકની પૂજા વિધિ બધી ઉપાસનાઓ કરું છું, આરતી બારતી બધું કરું છું, પણ તમે આ નિર્ણય કર્યો છે કે મારો આ સર્જનહાર કોણ છે? જો એ કર્યો હોય તો બરાબર, નકાર પેલેના જેવો દેખાડો, બીજાને કહેવા પૂરતું જગતમાં તો હું ભક્તિ કરું છું, હું ભજનમાં બેહું છું, લગ ભજન કરું છું, પણ હૃદયની અંદર પરમ ગુરુએ જે તમને હાલ બતાવ્યું છે, તમારું સ્વરૂપ સમજાયું છે અને કરતા માલિકનું સ્વરૂપ સમજાયું છે, એ જો છૂટા હશે એના ઉપર તો તમારી ભક્તિ 100% થાય. એટલે લક્ષ્ય કે છે કે ભાઈ લક્ષ્ય લીધું ક્યાં મૂક્યું? તમે લક્ષ્ય લેવા ગયા ને, હવે આ ધર્મ છોડાયા, સાધુ સંત મહાત્મા પાસે ગયા અને બાપજી મને કંઠી બાંધીને લક્ષ્ય આપો. બાપજીએ કંઠી બાંધી કાનમાં ફૂંક મારી દીધી, ત્યાં કંઠી બાંધી બાજુ આવીને કીધું કે આ મંત્ર સમજાવી દેજો. તો તમારો લક્ષ્ય કયો? તમને લક્ષ્ય સમજાયો? એક બાપજીના પાસે લઈને આજે મૂક્યો ક્યાં? જેમ ગ્રંથ મૂકી રાખ્યા છે નહીં, ક્યાંક તો મૂક્યો તો હશે ને. લક્ષ્ય સમજવા જેવી વસ્તુ. અમે ઘણી વખત દાખલો આપીએ કે ભાઈ જેમ કૌરવ પાંડવોનું ભણતર પૂરું થયું અને એની પરીક્ષા લેવા માટે મેદાનમાં બધાને ઊભા રાખ્યા, આગળ એક વડલો હતો અને એ વડલા ઉપર એક પક્ષી મૂકી દીધું અને એની આંખમાં તીર મારવાનું હતું. તો બધું ગુરુએ જે સમજાવ્યું કે ભાઈ આ વડલો દેખાય અને એ વડલા ઉપર પેલું પક્ષી છે, એ પક્ષીની આંખ તમારા આ ધનુષ પાસેથી વીધવાની છે. આ લક્ષ્ય આપ્યો. કોણે આપ્યો? ગુરુએ.
કયો લક્ષ આપ્યો? પક્ષીની આંખ વીંધવાની. તો તમને લક્ષ આપ્યો હશે ને કંઠી ઉપદેશ લીધો ત્યારે આ સ્વરૂપે તારે થવાનું છે. સ્વરૂપ ઓળખાય જ કોઈને? જો સ્વરૂપ નહીં ઓળખાય હોય તો તમારે છૂટતા એ કેવી રીતે થશે? તમે એ લક્ષને કેવી રીતે વિધી શકશો? એ લક્ષને વિધવાનો છે ને. પેલી ચકલીની આંખ વિધવાની એનું લક્ષ છે. ધનુષમાં ચડાયું અને પછી પેલા પૂછ્યું શું દેખાય છે? વડલો દેખાય છે, આકાશ દેખાય છે, પક્ષી દેખાય છે, બધું દેખાય. તો કે જવા દે, બીજાને બોલાવે, ત્રીજાને બોલાવે. એમ કરતા કરતા એક આવે કે મને ખાલી ડાળો ને પક્ષી બે જ દેખાય છે, તું એ જવા દે. બીજો આવે કે મને ખાલી પક્ષી દેખાય છે, કે તું એ જવા દે. જ્યારે અર્જુનનો વારો આવ્યો ત્યારે એના આંખ સિવાય કશું દેખાતું નહીં. ગુરુજી, મને શું દેખાય છે? ફક્ત આ તો વડલો ને આકાશ બધું જતું રહ્યું છે. પણ એની સુરતા કેવી થઈ? આણીવાળી થઈ. કહ્યું છે ને પરમ ગુરુએ કે તું આની અગ્રરૂપ રહેલો તો આની સુરતામાં આંખ સિવાય કશું દેખાતું બધું છે જ. તો અત્યારે આપણી સુરતામાં આખું જગત ભરેલું છે કે નહીં? બહેરોન, છોકરાન, ઘર, બાર, ધંધો બધું આપણી સુરતામાં ભર્યું છે. હવે એને અણીવાળી કરવી છે. તો અણીવાળી ક્યારે થાય? તમને તમારું સ્વરૂપ ઓળખાયું છે એથી ખહા છે ખરી જુદી. જો એ અટકેલી હોય તો તમે ચોક્કસ એ નિશાનને પાર પાડી શકવાના. એટલે દયાળુ પરમ ગુરુ એમ કહે આ તમારું જે નિશાન છે સતત રાત દિવસ તમારી સુરતામાં મુદ્દો છે ખરો. અને એ જો રહેશે ને તો ચોક્કસ તમે ધાર્યું નિશાન પાર પાડી શકવાના છો. હા. और कोई भेषद भगे रोग पर जिनते रोग नशाई तिनके पण पथ पाल विना तो दर्द न जाय कदाई. સરસ. और कोई औषध भखे रोग पर जिनते रोग न साई तिनके पण पद पाल विना તો દર્દ ન જાય કદાઈ. આગળ જેમ કહ્યું પેલો દાખલો આપ્યો કે બધું શણગાર તો સજ જ પણ એની સુરતા એને સાચો ધનિક એને પ્રાપ્ત કર્યો નથી. એમ તમે પણ અહીંયા આગળ આવી અને દયાળુ કહે છે કે ઓર કોઈ ઔષધ ભખે રોગ પર જીનતે રોગ ન જાય. તો પેલીને સજો છે શણગાર ખરો પણ એ રહેણી નથી. શું નથી એનું? રહેણી નથી. તો અહીંયા દયાળુ કહે છે કે તમને કોઈ રોગ થયો હોય અને એ રોગ મટાડવા માટે દવા લેવા જાઓ અને તમને વૈદ દવા આપો અને એ દવા શરી આપી રોગ મટાડવા. પણ સાથે સાથે એને શું કર્યું? ચરી બતાવી કે ભાઈ તળેલું ના ખાતા, તીખું ના ખાતા, મહેનત ના કરતા, તમને જોર આવે એવું થાકી જાવ, શ્વાસ કરે એવું કામ ના કરતા, આવું બધું કરશો તો તમારો રોગ મટી જાય. તો દયાળુ આ તમને રહેણી સમજાવવા માટે આવ્યા. શું સમજાવવા માટે આવ્યા? રહેણી એટલે રહેવું. માલિકની સાથે એકતા કરવામાં કેવી રીતે રહેવું સંસારમાં? તમારી 5 રકમ કેવી રીતે વ્યાપક વાપરવી, કેવી રીતે રહેણીમાં રાખવી એનું જ્ઞાન આપવા માટે દયાળુ. અને એ રહેણી જો પાડશો તો જેમ તમે વૈદે જે ચરી આપી અને એ ચરી પાડી તો તમારો રોગ મટ્યો. જો ચરી ના પાડી હોય તો એ રોગ વધી જાય અને તમે વૈદ પાસે જાઓ કે ભાઈ તમે રોગ કઈ દવા આપી છે? આ તો રોગ વધી ગયો. તો પેલો વૈદ કે ભાઈ દવા તો મેં રોગ મટાડવા નહીં આપી, તો તમે ચરી પાડી હતી તો કે ના આપે. ભજન બધું ખાધું તું, પુલાવ આ તળેલા થેપલો મરતો ખૂબ ખાધો. તો કે ભાઈ હવે આ રોગ ના માટે આની આડેસર થાય. તો આપણને દવા આપી જૈસે વૈદ્ય ઔષધ કો ઉચ્ચારી કરીને રોગ ન જાય. હમ તો વૈદ્ય બહુ દુઃખ દર્દ કે હું પરંતુ કે હું વૈદ્ય શું કયો? આ ભાવમાં કયામાં કયું મોટા મોટું દુઃખ છે? જન્મ મરણની સાથે સાથે
હું કોણ મારા માલિકને નથી ઓળખતો એનું મોટામાં મોટું દુઃખ છે. એ દુઃખ મટાડવાનો વૈદ છું અને એની આ દવા લઈને આવો અને એ દવામાં તમને ચરી પાડવાનું કહું છું. તો કઈ ચરી પાડવી? જૂઠ પ્રપંચ ચોરીને હેરી આ ચરી આપણને આપી છે. એટલે દયાળુ કહે છે તિનકે પણ પદપાત વિના તો દર્દ ન જાય કથાય. એટલે વૈદ્યની દવા પણ ચરી ના પાડો તો અસર નથી કરતી. તો આ મારું બતાવેલું જ્ઞાન પર તો એ રહેણીમાં તમે નહીં રહો તો તમે તમારા સ્વરૂપને અને સર્જનહારની એકતા કરી શકવાના નથી. હા, त्यो भे सद सद करता पायन लक्ष्य जीव के पथ सुधर्महि मुख कहण के ज्ञान कथन से अंतर रहे अधर्महि. તો બેસદ સદ કરતા પાયન લખ જિનકે પત સુધર્મી. હવે આ 68 રૂપિયા દવા રૂપે શું છે? તમને સુધર્મ આપ્યો. અહીંયા બાપજી શેનું જ્ઞાન આપે છે? અંગમાં સુધર્મ અને ધર્મનો ભેદ તો સમજાય. પેલા આગળ સમજાયું તમને કે ધર્મ કયો છે? તમે જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા તત્વો દ્વારા એના સાથે જે સંબંધ થયો અને એના પોષણ મળે એવું જે કર્મ કરો છો એ શરીરનો ધર્મ. અને સર્જનહારને પ્રાપ્ત કરવા માટે કયો ધર્મ જોઈએ? તમારી સુરતા નૂરતા, તમારું જ્ઞાન, હું કોણ, સર્જનહાર કોણ એ સમજી અને એ તમારી સુરતામાં છે ખરું, તમે એની ચરી પાડો છો ખરી, તો દયાળુ કહે છે કે એ લક્ષ્ય મળવો, કર્તાનો જે લક્ષ્ય મળવો એ સુધર્મ. તો કર્તાનો લક્ષ્ય આપણને આપ્યો ને દયાળુ, આપણને આપ્યો છે. પણ જિનકે પથ સુધર્મી, પણ જે પથ રૂપે તમને સમજાયું છે એ પથ તમે પાળો છો ખરા? મુખ કહેણ કે જ્ઞાન કથન છે. મોઢે તમે ગમે એટલી વાતો કરો એનાથી મેળ નહીં પડો. આપણે તો વાતો તો પાર વગરની કરીએ છીએ. થોડું આપણે કઈ ગઈએ છે ને એમાં આવે છે પરમ ગુરુ મુખ કહેણ કે જ્ઞાન કથન કે અંતર રહે અધર્મ. મુખમાં જ્ઞાન કરવું છે કથન, પણ અંતરમાં અધર્મ રાખ. અંતરમાં અધર્મ રાખ. અધર્મ એટલે અનેક પ્રકારના તત્વો સાથેનો સ્નેહ. અનેક પ્રકારના તત્વો સાથેનો સ્નેહ, ઇન્દ્રિયોના મોજશોખ કરવા માટેનો મોહ, આ બધો અધર્મ. આ બધો અધર્મ. એટલે પેલું કહીએ કે પાપને નવ કહે આય દેરું એ તો અપાય છે ને આખી. હા, ધર્મ આગે દરેક કર્મ કંઠે કરે પાપને નવ કહે આય. કઈ 5 પૈસા દાન કર્યા તો આખા જગતમાં મેં આપ્યા હતા, ફલાણું કર્યું તું, બધા જમાયા હતા, આટલા સાધુ જમા, આ બધું આપણે મોઢેથી કહીએ. હે, પણ પાપ સોનામાં કર્યું હોય કોઈ કહેતા. એટલે બાબુજી કહેતા કે ધર્મ આગે ધરે કર્મ કંઠે કરે પાપને નવ કહે આય લેરું. પરંતુ કહેતા પાપ હોય ત્યાં પુણ્ય ના હોય વેરું. એટલે દયાળુ આ જ્ઞાન દ્વારા તમને સમજાવે છે કે આટલું જ્ઞાન કથાથી ગમે તે કથાકાર હોય, હું હોય કે મોટો મંડળેશ હોય કે ગમે તે હોય, કથની કથવાથી કોઈનું કલ્યાણ જ થતું. પણ એ કથનીમાં શું કહેવામાં આવે, એનું વર્તન કઈ રીતે કરવું, એ કથનીની અંદર જે મુદ્દો સમજાવવામાં આવે છે એ પ્રાપ્ત કરવા માટે કઈ પરેજી પાડવી, કઈ ક્રિયા કરવી, એ અગત્યનું. એટલે દયાળુ કહે છે કે એટલું જ્ઞાન કથવાથી અને અંતરમાં અધર્મ રાખવાથી આ મુદ્દો તમે સમજી શકવાના નથી. હા, तेहि अधर्म से लक्ष्य रहे नहीं निज पति पद पायन के जो गांधर्व के गायन से गता कौ किनु नहीं पायन के.
આમાં જો આ ફેલ ના જવા દેતા જ્ઞાન આજનું છે કે તેહી અધર્મ છે લક્ષ્ય રહે નહીં. હવે એ બધી ક્રિયાઓથી તમને જે લક્ષ્ય આપ્યો છે ત્યાં તમારી સુરતા નહીં ટકે. મોહ પેલા બધામાં રહે છે, ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ પદાર્થ ભાવ આ છે તે છે, એમાં મોહ રચો પચો રહેશે. તમારી આદત એમાં મશગુલ રહેશે એટલે તમારી સુરતા એમાં ચોંટી રહેશે. એટલે તમારી લક્ષ્ય ઉપર તમારી સુરતા નહીં જાય. એટલે દયાળ કહે કે એહી અધર્મ છે લક્ષ્ય રહે. એટલે અધર્મ એટલે આવી ક્રિયાઓથી તમને જે લક્ષ્ય મેં આપ્યો છે એ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત તમે નહીં કરી શકો. નિજ પતિ પદ પાયા નથી. આ નિજ પતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે મેં જે લક્ષ્ય આપ્યો છે એ લક્ષ્ય પર તમે સ્થિર નહીં થઈ શકો. આ ભજન તમને શીખવાડે છે દયાળુ પરમ ગુરુ. જો ગાંધર્વ કે ગાયન છે ગત, જો ગાંધર્વ કે ગાયન છે ગત કીનું નહીં પાયન કે. જેમ ગાંધર્વ વાજા વગાડે ને બધા, એ વાજા વાગવાથી કે એ ગાયનો ગાવાથી તમને કોઈ ગતિ પ્રાપ્ત નહીં થાય. તમને વસ્તુ પ્રાપ્ત થવાની નથી. કોઈ ડાયરો હોય અને ડાયરામાં ગમે એટલા ગીતો ભજનો કરે એમાં શું મેળ પડે? પણ શબ્દો સમજવાની જરૂર છે. જ્ઞાનરૂપી જે શબ્દ છે એ શબ્દ સમજી જે ઉર્માં ઉતારે અને એ પ્રમાણે જે ચાલે એને આ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થાય. એટલે દયાળુ પરમ ગુરુ આ અંગની અંદર તમને સુધર્મ સમજાવે છે અને એ સુધર્મ દ્વારા સ્વરૂપે થઈ અને માલિક સાથે કેમ એકતા કરવી એનું જ્ઞાન આપણને સમજાવે છે. તબતે જેહી જીનું લક્ષ્ય પક્ષ કે ધરસે ધર્મ સહેતુ ધર્મ વિના જન ભીન લગે નહીં ભવ કે સમન સખે તો. તબતે તેહીજીનું લક્ષ્ય પક્ષ છે. એટલે તમને જે લક્ષ્ય આપ્યો છે એ કોઈ પક્ષપાત સિવાયનો, એમાં કોઈ પક્ષ ભરી શકતો ફક્ત તમારું સ્વરૂપ અને કરતા માલિક. ધર છે ધર્મ છે હેતુ. પ્રથમથી જ આ ધર્મ છે. પ્રથમથી જ આ મુદ્દો તમારે પ્રાપ્ત કરવાનો. આ મુદ્દો જ પ્રથમનો છે, બાકી બધું ઉત્પન્ન થયેલું. ધર્મ વિના જન ભિન્ન લગે નહીં ભવ કે સમન સખેતું. એટલે આ જગતની અંદર આ જે દયાળુ પુરુષે જે તમને સમજાયું એ જ્ઞાન સિવાય બધા તમે જગતના જીવ જેવા જ ગણાશો. જો એનાથી ભિન્ન થવું હોય તો દયાળુ માલિકે જે વસ્તુ તમને સમજાઈ છે એનો અનુભવ કરવા માટે કઈ ક્રિયા અને કયું જ્ઞાન કામમાં આવશે એ જ્ઞાન અને ક્રિયાને સમજી અને એ ધર્મનું જો પાલન કરશો તો તમે સ્વરૂપે થઈ અને કરતા માલિકની એકતા થઈ શકશે. બાકી થવાયા નથી. એટલે આ જ્ઞાન દ્વારા દયાળુ આપણને જે ગ્રંથોની અંદર જે સમજ આપે છે એ સમજને સમજવી એ બહુ જરૂરી છે. અને આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. આ પરમ ગુરુ દ્વારા રચાયેલા ગ્રંથો આપણને મળ્યા છે. તો એ ગ્રંથોનું અધ્યયન ચાલુ રાખો, અરસપરસ કથા સત્સંગ કરો અને એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. અને દયાળુએ બતાવેલી જે ચરી જે પથ એ પ્રમાણે જો ચાલીશું તો ચોક્કસ સ્વરૂપે થઈ અને આપણે કરતા માલિકના સાનિધ્યમાં જઈ શકીશું. શ્રીમદ કરુણા સાગર મહારાજ કી જય. કૈવલ્યધામ કી જય. બોલો મોહનદાસજી મહારાજ કી જય. ભગવાનદાસજી મહારાજ કી જય. ગોરધનદાસજી મહારાજ કી જય. સર્વ સંતન કી જય. ગુરુવાલી સાહેબ આશાપુરી કી જય. કથા પૂર્ણાવધિ ગાય. જય જય સાર. કેવલ સારી. સાત કેવલ સાહેબ, સત કેવલ સાહેબ, સત કેવલ